முடிச்சோம். So today we'll start with the end of this energy sector with what? This nuclear. You just have a brief idea, okay? So in that way, that where you can infuse what? These points, okay? See, when you take this, the nuclear sector, India was currently in a very delicate situation. What is in delicate situation? See, for the past 10 years, or you can say that more than a decade, the nuclear liability bill has not been amended. அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு கேட்டா, see, whenever there is a fault that is going to happen in a nuclear reactor, ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல ஒரு டேமேஜ் நடக்குது அப்படின்னா, and it is not going to be a small loss that is going to have a serious impact on the people around the nuclear reactor, இல்லையா? So this liability bill with respect to who is going to pay for the liabilities. அப்ப government of India has a very better experience in the past. நமக்கு முன்னாடி ஒரு பயங்கர மோசமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. That is a Union Carbide company. In 1985, we had the Bhopal tragedy, where we have 3,000 to 4,000 people died because of this leakage of this, the dimethyl isocyanate, okay, methyl isocyanate. But what happened? The affected people, they didn't receive the proper liability. The Union Carbide company was fighting in the court, okay, and paying a fees which is more than the amount that was asked by the victims. Okay, that is the situation. So India has an experience. So India, how it can just resolve its experience? Okay, it actually materializes its experience. So in that way, the government of India was or you can say that the state is very reluctant in amending the liability bill. Okay, so where they give a relaxation on what? The private companies. Okay, so this was the hangover that was being there for past 10 வருஷமா. இதான் பிரச்சனைங்க. நம்ம liability bill amend பண்ணலாமா? So what is the situation today? நம்ம இதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, yes, of course we need private participation. Yeah. So if India has to attain Vishwas Bharat, we need more capital investments. Yes or no? So இப்போ நம்மளுடைய capital investment எவ்வளோனா, it is around just 4% of our GDP. So this is not enough. This has to increase substantially, more than 15% of நம்ம GDP அளவுக்கு private capital investments நமக்கு நிறைய வேணும், especially from the private sector. But at the same time, now we are in a situation to take a decision. What is takes? We have to believe in our own nuclear technology. India was in that stage. Okay, அதுதான் நம்மளோட overall approach. Okay, so why we need to believe அப்படின்னா, number one, as I said in the yesterday's class, we have one of the lowest cost of kilowatt production in nuclear power. வேர்ல்டுல நமக்கு அடுத்தது ரொம்ப சீப் சவுத் கொரியா. இப்போ நீங்கள் அமெரிக்கன் பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனிலாம் போனீங்கன்னா, அவங்களோட நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு ஒரு கிலோவாட் ஆஃப் பவர் பார்த்தீங்கன்னா $4,000 ஆகுதுன்னா, நமக்கு $2,700 $2,900 தான் ஆகும். ஸோ லெட் இஸ் பிலீவ் இன் அவர் ஓன் டெக்னாலஜி. லெட் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லீட் திஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுதான் நம்மளோட அப்ரோச்சஸாக இருக்கும் போது, இன் தட் வே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா we have achieved milestones in nuclear power technology. ஸோ நம்ம சொன்னாலே ப்ரோட்டோடைப் பாசிபிள் ரியாக்டர் அப்படின்னா என்னன்னா, the fuel that is going to be injected in stage 1 reactor, yeah, அதோட waste will be the fuel of the next stage 2 reactor. அதோட waste will be the fuel of the stage 3 reactor. Okay, so in the மாதிரி indigenous technology we have reached a milestone. And why we need to depend on the nuclear reactors, though we have இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூடங்குளம்ல we have nuclear reactors, though we met with huge people agitation against the implementation of project. இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் we need power and we need clean power. Clean power in the sense no emission of greenhouse gases. ஸோ அதுக்கு நமக்கு இருக்க ஒரே சொல்யூஷன் என்னது? நியூக்ளியர் ரியாக்டர் தான். ஓகே, the world now renouncing nuclear reactor. பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெர்மனி entirely closed all its nuclear reactors. Japan introduced a policy of reducing its nuclear reactor. But countries like India and China, which is on the track of development,
track of attaining a developed state. Developed state அடையணும், developed country அடையணும்ன்றவங்க we are progressing more towards what? This kind of nuclear power generation. This is the overall idea. Okay, what is the current situation? Okay, let us start with the history. Okay, so after 1974 we have done a nuclear test. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாஸ் பீஸ் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் நடந்துச்சு. இந்த இன்டர்நேஷனல் சாங்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஸ்டார்ட் த டொமஸ்டிக் செக்டர் ஆஃப் ஃபாரின் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். அப்ப நியூக்ளியர் ரியாக்டர் சம்பந்தமான ஃபாரின் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்மகிட்ட இல்ல. அப்போ இந்தியா வாஸ் கம்பல்டு டு டிஸ்கவர், ஓகே, இட் வாஸ் கம்பல்டு டு innovate its own capabilities. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா we have introduced this Atomic Energy Commission, Indian and the Indian industry, they have completely indigenized our nuclear supply chain. Okay, next. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ரியாக்டர்ஸ் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா நியூக்ளியர் ஹெவி வாட்டர் பேஸ் பண்ணி, டியூட்டீரியம் பேஸ் பண்ணினா ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர்ஸ் நம்ம கொண்டு வரோம். இப்போ லைட் வாட்டர் ரியாக்டர்ஸ் வருது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷார்ப் சேஞ்ச் எப்போ நடக்குது அப்படின்னா இன் 2008. ஸோ 2008ல அமெரிக்கா வாஸ் willing to include as in the nuclear supply group. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இல்லையா? நியூக்ளியர் சப்ளை குரூப் அப்படின்னா according to this non-proliferation treaty, according to the combust test ban treaty, இல்லையா? நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பேன் ட்ரீட்டி இருக்கு, நான்-ப்ராலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டி இருக்கு. இந்த ட்ரீட்டி என்ன சொல்லுது? உலகத்துல வெறும் ஒரு 5 கண்ட்ரீஸ் மட்டும்தான் என்னது நியூக்ளியர் பவர்ஸ், வேற யாரும் நியூக்ளியர் பவர் கிடையாது. ஓகே, இவங்க வந்து நியூக்ளியர் சப்ளை குரூப்னு வச்சிருக்காங்க. ஸோ இவங்க யாருக்கு அனுமதி அளிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் என்ன பண்ண முடியும், அந்த என்ரிச்டு யுரேனியம் கொடுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ US is coming forward and it is granting a nuclear supply group waiver and access to global natural uranium. Okay, however, நம்மளுக்கு uranium can access இருந்தாலும் we are prohibited from transfer of what? Enrichment and reprocessing technology to India. நம்மகிட்ட அந்த டெக்னாலஜி இல்ல. ஓகே, இல்லனா வேற எந்த கண்ட்ரீஸ் கொடுக்க கூடாது. Because this is business, இல்லையா? Just like that, no country is going to transfer a business. But in cryogenic engine, we worked on R&D for more than how many years? See, 1990, when Russia got dissolved, ஆனப்போ they was willing to give the cryogenic engine. But US அங்க வந்து it played and அதை தடுத்துட்டாங்க. And then எப்போ நம்ம GSLV அனுப்புனோம்? In 2017-18 தான் GSLV அனுப்புனோம். So it took that much of R&D to develop a cryogenic engine of our own. Okay, so no developed country they were willing to transfer this water reprocessing. Okay, reprocessing technology நம்மளுக்கு கொடுக்கல. ஓகே, ஸோ நம்மளோட இண்டிஜினியஸ் ரியாக்டர்ஸ் எவ்வளோ யூனிட் கெப்பாசிட்டினா 200 மெகாவாட் டு 500 மெகாவாட். கரண்ட்லி வி யூஸ் ப்ரெஷரைஸ்ட் ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர், தட் இஸ் 700 மெகாவாட். ஓகே, ஸோ இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னா இந்தியா ப்ரொடியூசர்ஸ் த வேர்ல்டு லோவஸ்ட் கமர்ஷியல் பவர் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி வரலாம் அப்படின்னா, ஸோ நியூக்ளியர் பவர் இஸ் அ ப்ராமிசிங் பவர், எஸ் ஆர் நோ? பட் ஸ்டில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா India was thinking, it was taking time to amend what? The nuclear liability bill. நம்ம என்னன்னா believe amend our own technology. You have to write the answer like that. Yes or no? Why? Because we have one of the world lowest cost. எவ்வளோ? $1,700 natural uranium. Okay, பாருங்க. When you take South Korea, it is $2,200. France, it is $5,500. United States, it is $15,000 per kilowatt. ஓகே, நேச்சுரல் யுரேனியம்ல இந்தியா எவ்வளவு எடுக்குது பை பிரஷரைஸ் ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர்ல? we are producing one of the cheapest water per kilowatt power manufacturing. We have to believe, ஆத்மநிர்பார் இல்லையா? we need to believe in our own self technology. So that is the need. Next பாருங்க. So அப்போ இந்தியா has a vision. நம்மளுடைய எய்ம் என்னது? We have a target of 100 gigawatt of nuclear power capacity by 2047. Yes. அப்போ இப்போ நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு? Currently we have 8.18 gigawatt. இப்போ நம்ம இதை எங்க ஸ்கேல் அப் பண்ணி கொண்டு போனோம்? So we are just in 8.18 gigawattல இருக்கோம். நம்ம 100 gigawatt நோக்கி போறோம். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பட் அப்பதான் வந்து நமக்கு தேவையான பவர், நமக்கு நம்ம நேற்று கிளாஸ்ல பார்த்தோம்,
this decade there was a demand of another 9% increase in what? Energy every year. இல்லையா? அப்போ இந்தியா அதுக்கான மேஜர் ஸ்ட்ரக்சரல் பாலிசி ரிஃபார்ம்ஸ். ஓகே, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்? த லேண்ட்மார்க் சஸ்டைனபிள் ஹார்னசிங் அண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா, இந்த ஆக்ட் வரும். ஸோ இது எக்ஸிஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் எனர்ஜி ஆக்ட் வந்து 1960 அமெண்ட் பண்ணி சிவில் லயபிலிட்டி ஃபார் நியூக்ளியர் டேமேஜ் இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்றாங்க? அமெண்ட் பண்றாங்க. For the first time, the private and public entities outside the Department of Atomic Energy can build, own and operate commercial power plants. அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி without private participation, okay, it is impossible for us to reach the 40 trillion economy, இல்லையா, by 2047. அதுக்கு நமக்கு நிறைய private participation வேணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண, அப்போ எனி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கவர்மெண்ட் எடுக்குதுன்னா அப்போ நம்ம எப்படி பார்க்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை அதோட ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் யார் யாரு, அதுக்கான கவர்னன்ஸ்ல என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும், கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதில் பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் தே ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் வாட்? தி கவர்னன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சேஞ்ச். அப்போ கவர்னன்ஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த சாந்தி ஆக்ட் கொண்டு வராங்க. அது எக்ஸிஸ்டிங் தி சிவில் லைபிலிட்டி ஆக்ட், டேமேஜ் ஆக்ட் அண்ட் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஆக்ட் அமெண்ட் பண்றது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க பார்ப்போம். It provides statutory status to the Atomic Energy Regulatory Board and updates what? The liability structures to de-risk what? Private and foreign investment. So now we are in a situation where we need more foreign investment. இப்போ நேற்று பார்த்தோம் சோலார் எனர்ஜியில் வந்து we had a foreign investment of $180 billion. இல்லையா? If you want this kind of energy transition, it is impossible without what? Investment. அப்போ நம்ம என்ன, இப்போ இந்தியா எங்க இஷ்யூ இருக்குன்னு நான் சொன்னேன், லயபிலிட்டிஸையும் வந்து பார்த்துக்க நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? ஹேண்டில் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் கவர்மெண்ட் கேன் நாட் டேக் த லயபிலிட்டிஸ். அட் த சேம் டைம் சச் லயபிலிட்டிஸ் ஷுட் நாட் de-risk what? These should not what? Discourage what? Investments. Okay, so India's broader target of net zero emission by 2070, we need this nuclear power. Okay, next வந்து பாத்தீங்கன்னா next comes, so this is the very important change. இதுல சாந்தி ஆக்ட்ல ஒரு சேஞ்ச் வரும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, டெக்னாலஜில this is prototype fast breeder reactor. Prototype fast breeder reactor na, it's a simple technology, sorry, it is a highly integrated technology. அப்ப நம்ம இந்தியால என்ன இருக்கு? நம்ம கிட்ட தோரியம் இல்ல, we are deficient of thorium. தோரியம் நீங்க வந்து see, if you want to take 1 kilo of thorium, 1 kilo of thorium நீங்க எடுக்கணும் அப்படின்னா you have to process 100 metric tons of soil. Imagine, அசாம்ல வந்து தோரியம் யுரேனியம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. நேச்சுரலி வந்து பாத்தீங்கன்னா எர்த்துக்கு அடியில பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் எர்த்து கீழே தோண்ட தோண்ட பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் வார்மா தானே இருக்கு. நேச்சுரலா எர்த் சாயில் வந்து ரேடியேஷன்ஸ் இருக்கும். பட் இட் இஸ் அ வெரி 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 லெஸ் குவான்டிட்டியில இருக்கும். அதனாலதான் கீழே வார்மா இருக்கும். அப்ப நீங்க 1 kg யுரேனியம் உருவாக்கணும்னா 100 மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் மண்ணை எடுத்து அதை நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணா மட்டும்தான் ஏதோ 1/2 kg, கொஞ்சம், அதாவது நம்ம அவ்வளவு கம்மியா தான் நமக்கு யுரேனியம் கிடைக்கும். ஆனா இந்தியாவில் என்ன இருக்கு? தோரியம் இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? ஸோ தோரியம் வந்து நம்ம ரியாக்டருக்குள்ள போட்டு அதை பிரேக் பண்ணி புளூட்டோனியம் ஆக்குறோம். புளூட்டோனியமை திருப்பி ரியாக்டருக்குள்ள போட்டு யுரேனியம் ஆக்குறோம். அந்த யுரேனியமை திருப்பி என்ன பண்றோம்? இன்னொரு ரியாக்டர் போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்டருடைய வேஸ்ட் is an input of the second reactor and second reactor waste is the input of the third reactor. அதுதான் prototype fast breeder reactor. So இந்த ரியாக்டர் எப்ப வந்துச்சு அப்படின்னா, this reactor was in the research வந்து it was there for more than 20 years. Can you understand? Since my school time this reactor research வந்து start ஆயிடுச்சு. But people thought that it was a failure, but it was a success now. Okay, so the 500 megawatt prototype fast breeder reactor at Kalpakkam reached the first criticality, formally inaugurating stage 2 of Homi Bhabha 3-stage nuclear power program. அப்ப 3 stage னா என்ன அர்த்தம்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ், தேர்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் உடைய தோரியம் டு புளூட்டோனியம். அப்ப புளூட்டோனியம் வேஸ்ட் வந்து it will be the input of the second stage. செகண்ட் ஸ்டேஜோட வேஸ்ட் வந்து யுரேனியம். யுரேனியம் உடைய that will be taken as the input for the third reactor, that is a third stage. Okay, next வந்து பாத்தீங்கன்னா this is cooled by the liquid sodium. Okay, so it converts the non-fissile uranium-38 into fissile uranium-38. So this is the technology. So what is that abdina? This technology gave a sovereign power. Sovereignty means what? Self-reliance.
Now India emerged in nuclear. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் இதுக்கு முன்னாடி we had specialized heavy water reactor யூஸ் பண்ணோம். இப்போ by successfully accomplishing this prototype possible reactor, India attained what? Sovereignty. Okay. ஸோ நம்மளுடைய டொமஸ்டிக்ல இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் என்னது? தோரியம். அந்த தோரியத்தை யூஸ் பண்ணி இதுக்கு முன்னாடி ரியாக்டர்ஸ் கிடையாது. ஆனா இந்தியா அதுக்கான ரியாக்டர் என்ன ஆயிடுச்சு? டெவலப் ஆயிடுச்சு. இப்போ இனிமேல் நம்ம ஃபிசைல் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வெளிநாட நம்பி இருக்க வேண்டாம். நம்மளோட தோரியம் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இட் இஸ் அ செல்ஃப் ரிலையன்ஸ். இது வந்து என்னது? செல்ஃப் ரிலையன்ஸ். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்தியா வாஸ் இம்போர்ட்டிங் வர்சஸ் இண்டிஜினைசிங் லைட் வாட்டர் ரியாக்டர்ஸ். அப்போ வந்து பண்ண வெஸ்டர்ன் மாடல்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இப்போ நம்ம என்ன டிபேட்டு? ஸோ இந்தியா வந்து வெஸ்டர்ன் மாடல்ஸ் இம்போர்ட் பண்ண வேணாம். ஏன்? பிகாஸ் பெர் கிலோவாட் இஸ் என்னது? ஹை. இந்தியாட்டே என்ன இருக்கு? 1700 கிலோவாட் பெர் $1,700 பெர் கிலோவாட்டுக்கு நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது? we are able to produce electricity at $1,700 per kilowatt. அப்ப நம்ம ஏன் வெஸ்டர்ன் ரியாக்டர்ஸை வந்து என்ன பண்ணோம்? இம்போர்ட் பண்ணோம். தட் வாஸ் அ ரேஷனல் கொஸ்டின் இல்லையா? ஸோ அதுதான் இங்க இருக்க டிபேட். ஸோ ஹை அப்ரண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் லைட் வாட்டர் ரியாக்டர்ஸ் மேக்கிங் ஃபாரின் இம்போர்ட்ஸ் ஃபினான்ஷியலி அன்அவைலபிள். அப்போ இந்தியா என்ன பண்ணணும்? இந்தியா மஸ்ட் லிவரேஜ் இன் இட்ஸ் ஓன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேஸ் டு இன்ஜினியஸ்லி டெவலப் அவர் லைட் வாட்டர் ரியாக்டர்ஸ். ஓகே. Than creating a new technology dependencies on foreign plant inventors. See, this is a very crucial situation. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? The world is, இப்போ வேர்ல்டு வந்து இதுல நீங்க இந்த எக்கனாமிக்ஸ்ல we have to see from the point of IR. அப்போ ஐஆர்ல பார்க்கும்போது வேர்ல்ட் இஸ் dismantling into small groups, சின்ன குரூப்ஸா இருக்கு. Once upon a time, the developed countries, they had a generosity to transfer technology based on trade. You pay this, I will give you this technology ன்னு இருந்துச்சு. இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? Technology has become a strategic what? Intervention. You don't give this technology to, because they learned the lesson from China. அப்ப சைனா நம்மளோட மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரை அப்கிரேட் பண்றதுக்கு இல்லையா, கம்ப்யூட்டர் சயின்சஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபாஸ்டஸ்ட் ஏஐல இருந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யார்கிட்ட இருக்கு? சைனா இருக்கு. So where they humbly learned all the technology. அப்போ அதோட இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் நேஷன் என்ன? பிஃபோர் சைனா, which is the world leading industrialized nation? US. அப்போ US இருந்து எல்லா விஷயத்தையும் ஹம்பிளா யார் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டா? சைனா லேர்ன் பண்ணிடுச்சு. இப்போ US திங்க் பண்ணும், ஓ மை காட். அப்போ now once upon a time the technology which is transferred on the basis of trade, hereafter they are not going to another transfer technology எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. அதுக்கான பைண்டிங் அக்ரிமெண்ட்ஸ் போட்டுருவாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்தியா ஹேஸ் டு மூவ் டுவர்ட்ஸ் இண்டிஜினைசேஷன். நம்மளால முடியும். we have to believe in our own technology. நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா yesterday எப்படி ஹை விஸ்காசிட்டி ஆயில வந்து just in 2 months we can process any country's oil இல்லையா? we have our own indigenous in the dimethyl ether. பார்த்தோமா இல்லையா? so this is the, அப்போ now the global political situation has changed and of course you have a global headwinds. அப்போ here the very important governments, the slogan என்னது? Atmanirbhar Bharat plays a very important role where we are going to support ourselves indigenously. Whether you are going to sell your product, you don't depend on external product, external market, you sell in your indigenous market itself. Okay. When you want to capital, you don't depend on what? The FFI or FDI. The current financial situation of the world is currently vulnerable. வார் நடக்குது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? You encourage all the middle class people to open a demat account and encourage them to what? Participate in the capital investment. So whether it comes to investment, whether it comes to market, whether it's technology, we need to believe in our own capabilities. That is the need of the hour. If we want to stand against the global headwind, yes, if we want to stand against the strategic challenges in the current political situation, this Atmanirbhar Bharat is a very, very strategic intervention. Okay, that way. So this is a and also அப்ப நம்ம வந்து வெஸ்டர்னுக்கு நம்ம போவேனா, we can depend on what? We can rely on our own indigenous reactors. Next பாருங்க, nuclear experts remain divided over whether imported as a low enriched uranium to jumpstart a small reactor strictly to domestic close to fuel reprocessing to safeguard technological self-reliance. அதே போல small modular reactors
To power energy-intensive AI data centers and heavy industrial clusters, the small modular reactors deployment is an option. Yeah, இப்போ ஏஐ யூஸ் பண்றீங்க, இப்போ டேட்டா மைனிங் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் நிறைய எனர்ஜி எடுத்துக்கும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்மால் மாடுலர் ரியாக்டர்ஸ் கொடுக்குறோம். நம்மளுடைய அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 200 மெகாவாட் இண்டிஜினியஸ் டிசைன் டு பிரைவேட் மார்க்கெட் என்டர்டைன்ஸ். யாரெல்லாம் பிரைவேட் மார்க்கெட்ல வரீங்களோ அவங்களுக்கு இவங்களே கொடுக்குறாங்க. யாரு? அப்போ ஸ்மால் மாடுலர்ஸ் ரியாக்டர்ஸ் கொடுக்கறது மூலியமா அங்கங்க இருக்கக்கூடிய ரீஜனல் ஹை எனர்ஜி டிமாண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோம்? சால்வ் பண்றோம். ஓகே, what are the challenges? Number one, no reactor in this world is safe. Yeah, what happened in Fukushima? Fukushima is one of the, Japan is known for its technology. Unexpectedly a small tsunami. Yes, பாத்தீங்க அப்படின்னா Fukushima made Fukushima reactor a failure. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? அந்த ரியாக்டர்ல ரெயின் வாட்டர் வந்து எக்கச்சக்கமான ரேடியோ ஆக்டிவ் டைட்டானியம் ஆக்சைடு இருக்கு. So the Japan is collecting barrels of this radioactive titanium oxide water. It doesn't know where to dispose it. இது எங்க டிஸ்போஸ் பண்ணலாம்? பசிபிக் ஓஷன்ல ஊத்திரலாமா அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பசிபிக் ஓஷன் கண்ட்ரீஸ்லாம் என்ன பண்றாங்க? No, you should not do it. Can you understand? So risk. So the industrial construction sites India continue to suffer high accident rates. அதே போல வந்து பிரைவேட் பிளேஸ் ஸ்டிக் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் நம்ம பண்ணணும். அது பயங்கரமா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆடிட் பண்ணணும். ஓகே, we should not forget situations that have been Chernobyl. அப்புறம் என்னது? Fukushima நடந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் நம்ம மறக்க கூடாது. Next is India should strictly avoid deploying unproven foreign small modular reactors. India should not be a test field. இது வந்து நம்ம வந்து laboratory கிடையாது for foreign countries to test their small modular reactors. Okay, next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா gradual scaling up. So no private entrant should be required. Successfully operated limited number of pilot plants. இல்லையா? ஸோ இப்போ இஸ்ரோ என்ன பண்ணுது? Now it encourages more private people to participate in the space research. அவங்களுக்கான டெக்னாலஜி கைடன்ஸ், அவங்களுக்கான டெக்னாலஜிக்கல் சப்போர்ட் எல்லாமே யார் கொடுக்குறா? Who is nurturing ISRO? அப்போ நீங்க என்ன you have to slowly, you have to gradually prepare them. Can you understand? You cannot scale up. Oh, people, how much? எவ்வளவு பேர் வேணாலும் வாங்கன்ற மாதிரி we cannot go and scale up. Yes or no? So this is a highly sensitive, and highly handled with care இல்லையா nuclear power. அப்போ வந்து you should not go for sudden scale up. Okay, so you have to select companies, you have to go for a pilot research, how they are working, whether they have this capacity to handle it properly. நீங்க பார்க்கணும். Okay, so this is with respect to the nuclear energy in the energy sector. அப்போ ரொம்ப simple. So we have an aim of 100 gigawatts. Currently we have only 8.18 gigawatts. India to attain Vishwas Bharat, we need more private sector participation. அதுக்கு வந்து liability ஒரு இஷ்யூவா இருக்கு. But anyway, India has amended the 2 acts, okay, and we introduced this Shanti Act, and India was carefully working on the liability in order to de-risk what? The investments. Private investments are இருக்கட்டும், foreign investment are இருக்கட்டும். Yes, அதே போல we have to believe in our own indigenous technology because it is very optimized. It is cost effective. Yes or no? Whether it is heavy water reactor, whether அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா India successful in making this nuclear reactor more self-reliant by successfully executing what? Prototype nuclear phosphate reactor at Kalpakkam, where it takes the thorium as the first stage input and it wastes plutonium as the input to the second stage. அதோடைய waste uranium as the input to the third stage. So self-reliant. So this is an overall idea. Can you understand? Yes, இது நீங்க எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இந்தியால வந்து ஆத்மநிர்பார் பாரத், India is marching with hope அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அப்படின்னா you can speak about this nuclear reactors for prototype phosphate reactor. How this technology made India to be sovereign of another. We are not dependent on uranium anymore from the nuclear supply group. The nuclear supply group கிட்ட எதுக்காக நம்ம போய் நின்னோம்? We need uranium. No more. நமக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் இல்லை. அப்போ இதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ஹைலைட் பண்ணலாம். எஸ் ஆர் நோ? இன்னொரு விஷயத்தை ஹைலைட் பண்ணலாம். How once upon a time when the foreign countries refused to give technology, nuclear technology to us, since we have done a peaceful nuclear explosion 1974, we were able to
make over nuclear technology where our per kilowatt manufacturing cost is very, very low. இதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஆத்ம நிர்பர் பாரத்ல, இந்தியாவோட செல்ஃப் ரிலையன்ஸ்ல, இந்தியா அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்ல என்ன பண்ணலாம்? அதெல்லாம் எழுதலாம். எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஓவரால் திங்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எனர்ஜி. ஓகே, அப்போ எனர்ஜியில வந்து யூ ஹாவ் டு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வித் ஓவரால் எனர்ஜி டிமாண்ட். எஸ், ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார்ஸ். எஸ், ஸோ இவங்களோட நீட்ஸ் நம்ம எப்படி கேப்சர் பண்ண போறோம், ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு மேனேஜ் தி எனர்ஜி டிமாண்ட், ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு மேக் திஸ் எனர்ஜி டிமாண்ட் மோர் சஸ்டைனபிள், அதுக்கான எனர்ஜி டிரான்சிஷன் என்ன கொண்டு வரோம். ஸோ சோலார் மிஷன், அதுக்கப்புறம் விண்ட் எனர்ஜி, அதுக்கப்புறம் பயோஃபியல்ஸ், கிரீன் ஹைட்ரஜன், நியூக்ளியர் பவர். இதை நீங்க வந்தனால யூ கேன் ஏபிள் டு மேனேஜ் எனி கொஸ்டின்ஸ் தட் கேன் பி ஆஸ்க்ட். ஓகே கைஸ். So next what we are going to see is a very, very important topic in economics, that is infrastructure. So in today's class we are going to see infrastructure and RH economy. Okay, infrastructure. Okay, infrastructure. So when you start to understand infrastructure, we'll start with the physical terminologies. Okay, physical terminology ல நீங்க வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்ப்போம். ஒன் இஸ் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்ப்போம், இன்னொன்று என்னது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அப்போ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்? நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்ல கூட நம்ம கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஹெல்ப் அஸ் டு கன்சாலிடேட் த பிசிக்கல் டெபிசிட், இல்லையா? Apart from that, capital expenditure is an effective multiplying effect. அதுக்கு என்ன இருக்கு? It has a effective it is an effective multiplier. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா see, I am going to invest 1 rupee in revenue. அப்ப revenue expenditure if I am going to invest 1 rupee, how much benefits I am going to earn? இப்போ for example, இப்போ government வந்து is giving salaries as a revenue expenditure. இப்போ இதனால கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு ரெவன்யூ கம்பேக் வருது அப்படின்னா இட் இஸ் 90 பைஸ். ஓகே, இட் இஸ் 0.9 அப்படி வச்சுக்கலாம். whereas when you invest the same amount in capital expenditure, you have a revenue multiplication. அப்போ உங்களுக்கு 1 ரூபாய் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளவு வரும்? you are going to spend in capital expenditure for 1 rupee, it is going to return back எவ்வளவு? 2.5 rupees or என்னது 3.25 rupees. This is a calculation according to the Reserve Bank of India and Niti Aayog. Appo always the government has to focus more on what? Capital expenditure, because capital expenditure, it has a multiplier effect ranging between 2.5 to 2.45 to 3.25. So if a public is going to invest 1 rupee, then it is going to boost our GDP by 3 rupees. Okay. Next பாருங்க பாப்போம். So when a government invest more in infrastructure investments, இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல கட்டுமானத்துல ரோட், பிரிட்ஜஸ், இல்லையா, ரயில்வே டிராக்ஸ், ஏர்போர்ட், போர்ட், இந்த மாதிரி கட்டுமான துறைகளில் ஓகே அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்ணும்பொழுது வாட் ஆர் த ஷார்ட் டேர்ம் இம்பாக்ட்லாம் என்ன? டைரக்ட் ஜாப் கிரியேஷன், எஸ், இன்க்ரீஸ்ட் demand for basic materials like steel, cement, machineries, and immediate income generation. Okay, so this is a short term impact. Long term impact enna? Reduced logistic cost. This is a very, very, if an economy has to excel in its growth, if its product has to be competitive in the international market, or international market la
or Indian product, made in India or make in India product, if it has to be more competitive, it is impossible without reducing the logistic cost. Can you understand? அப்போ long term நம்மளுடைய benefit என்னன்னா, it reduces the logistic cost, improved supply chain efficiency. Yes or no? Supply chain efficiency means, for example, you have a chips making company இருக்கு. The chip making company na, you should have a agriculture field. Agriculture field and once a potato is harvested, it should be transferred to the cold storage container, and the container should go directly to the industry. That is a supply chain. From the industries had to go to the all in the supermarkets. This is a supply chain. Yes, to have an improved supply chain efficiency, we need infrastructure. We need crowding in effect on private investments. Private investments என்ன அர்த்தம்? Government is investing. Private to invest பண்ணி business start பண்றாங்களா? Whether they are doing some economic activity. For example, you can understand from this. அப்போ a speech was given by our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman Madam. எங்கனா? In Indonesia. There she highlights a very important point. What is the point? If the private sector has to invest, then we have to invest. That is a public investment is best. Public investment is a must. Okay, without public investment there will be no private investment. அப்ப என்ன எடுத்து பார்க்கறாங்க? இப்போ private investments agriculture sectorல எவ்வளவு increase ஆயிருக்கு அப்படினு பார்த்தா every year private investment is increasing between 2.5% to 3%. வருஷம் private investment agriculture sectorல எவ்வளவு increase ஆயிருக்கு அப்படினு பார்த்தா 3%. சரி, இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ல எவ்வளவு பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? அதே 3.5 to 4% தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. சர்வீசஸ் செக்டார்ல எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? பிரைவேட் செக்டார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தா 6% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஆனா அந்த சர்வீஸ் செக்டார்ல இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, டிரான்ஸ்போர்ட், அந்த செக்ஷன்ல பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தா இட் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ்ட் 12%. அப்போ there rise a very big question. அப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏன் பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இவ்வளவு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது then you have to come to understanding of India is having one of the longest road after USA. அதிகமான ரோடு யார் போட்டிருக்கா வேர்ல்டுல? இந்தியா. Yes, every year 40,000 kilometers of road is being laid. Yes or no? உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் கோல்டன் குவாட்ரிலேட்டரல், நார்த் சவுத் காரிடார், ஈஸ்ட் வெஸ்ட் காரிடார். அப்போ why there is more investment in the transport in service sectorல அதுல மட்டும் எப்படி 12% வந்ததுன்னு பார்த்தா it is because of all these public investments, highways connecting all the villages, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. அப்போ there was a 12% increase in private investment in transport sector. It is because of the public investment. Okay, that is an understanding. அப்போ crowding in effect of private investment என்ன அர்த்தம்னா, if government invests in this infrastructure, இந்த infrastructure எல்லாத்தையும் government invest பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுல யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவா? private sector இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. that is one example is a transport department. Yes or no? next பாருங்க, enhanced total factor productivity. yes, இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு எங்க இருந்து ரெவென்யூ? இப்போ 2 டைப்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸஸ் இருக்கு. எக்ஸைஸ் டியூட்டி. எக்ஸைஸ் டியூட்டினா என்ன அர்த்தம்? ஒரு ஃபேக்டரியில இருக்கக்கூடிய உற்பத்தி, தட் இஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டி. அந்த ஃபேக்டரியில இருக்கக்கூடிய உற்பத்தியில இருந்து வேலை செய்யற அந்த ஒர்க்கர்ஸ்ல இருந்து வர்றது என்னது? இன்கம் டாக்ஸ். யாருக்கு? கவர்மெண்ட். அப்ப இந்தியாவுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் இன்கம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா, which is more profitable for the government, whether the transactional taxes that is going to come out of the goods and services or the income taxes. ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஸ்டேபிளான இன்கம் எது? கூட்ஸ் உடைய டிரான்சாக்ஷன் பேஸ்டு டாக்ஸஸா, இன்கம் டாக்ஸஸா? இப்போ இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மேக்சிமம் கூட்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோம்? we are importing. yes or no? அப்போ what is the current situation? The current situation is we have a global economic uncertainty. Yes or no? The whole world oda economic after 5 years what would be the world na solla mudiyadhu. It is in that kind of vulnerability. அப்போ இந்தியா என்ன பண்ணணும்? India has to move towards what?
income tax based, production based taxes increase பண்ணணும் rather than on transaction based tax. அப்போ அந்த மாதிரியான டோட்டல் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் இந்தியா அதிகமாகணும்னா then what is needed? Infrastructure investment is needed. Yes, so this is the basic with respect to this. அப்போ first one, why a country has to focus on infrastructure? Because it has high multiplier effect, and of course they have, these are all the short term benefits and this is the long term benefits. Yes or no? Next பாருங்க, next when you take this, அப்போ infrastructure is an indispensable catalyst in capital investments with long term macroeconomic performance. அப்போ நீங்க எடுத்துக்கோங்க, what is the world today? அப்போ வேர்ல்டுல வந்து since 2008 there was a crisis. ஏதாவது ஒரு கிரைசிஸ். 2008ல யூஎஸ்ல ஃபினான்ஷியல் பேங்க் எல்லாமே டிஃபால்ட் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் வந்தது. அப்புறம் 2015ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் யூஎஸ் வார் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யன் யுக்ரைன் வார் வந்துருச்சு. இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிடுச்சு? யூஎஸ் ஈரான் வார். அப்போ கண்டினியூஸ்லி தேர் வாஸ் அ டிஸ்டர்பன்சஸ். எஸ், அப்போ ஆப்கானிஸ்தான், யூஎஸ் ஆப்கானிஸ்தான் வார், இந்த மாதிரி நிறைய கண்டினியூஸ். ஸோ ஆஃப்டர் 2008, எஸ், வாட் இஸ் த சிச்சுவேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா, இந்தியா இஸ் ஃபேசிங், கண்டினியூஸ்லி ஃபேசிங் வாட்? Storms and cyclones only in the international market. But still, when you see the growth rate of India, the growth rate of India is 7%. 7% growth rate இருக்கு. Yes, how it is able to achieve this? இது எப்படி இந்தியாவுல முடிஞ்சது அப்படின்னா, it is because of the government's continuous investment in the infrastructure. Okay, பாருங்க பார்க்கலாம். So India was able to maintain a sustained 7% growth. Okay, how abdina? It is because of the multiplier effect of the public infrastructure investment. So public infrastructure investment served as an engine of growth. Okay, why if infrastructure have this much of benefits, short term and long term benefits, why can't it serve as an engine of growth? Yes or no? So that is what being discussed in this statement. என்னென்ன பண்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட், how beyond the raw economic output, these infrastructure act as an equalizer. How it act as an equalizer? You imagine Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, connecting village. It is an equalizer, economic equalizer. Now a person from a village can participate in the economic activity. Yes or no? Inclusive growth. Yes. So lowering the transaction cost, integrating peripheral regions. Peripheral regions இந்தியாவுடைய மூலை முடுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? Connected with supply chains. இப்போ பாத்தீங்கன்னா you take ginger, organic ginger. Organic gingerனா எல்லாரும் எங்க போவாங்க? Immediately Sikkim. Yes or no? So how it is possible? We have that kind of road. Freight இருக்கு, train இருக்கு. Okay, so driving sustainable inclusive growth across all state of the economy. அப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா, once upon a time, that is in 2014, நம்மளோட capital investment எவ்வளவுனா, it was just 2 lakh crore. Yes, but what is in the today's budget? The last budgetல என்ன? It was 12.2 lakh crores. அப்போ how India has a clear policy. அப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு சஸ்டைன்டா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் இங்க growth என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? 7% is able to stand it. Okay, அப்போ the public capital expenditure stood at 2 lakh crore, scaling up to 12 lakh crore. It demonstrates a sustained policy towards decision to use physical spending as a productive asset, long time productive asset and short term revenue expenditure கான ஒரு strategy யாசு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Government of India யூஸ் பண்ணி. Can you understand? Yes. Next பாருங்க. Is it enough? Okay, நம்ம 2.2 lakh crore இருந்து 12.2 lakh crore போயிட்டோம். Yes or no? Is it enough? Compared to the GDP. அப்ப பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்றதை நம்மளோட ஜிடிபி கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கிறோம். இப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது இட் இஸ் 4.4%. ஓகே, 4.4% ஆஃப் ஜிடிபியா இருக்கு. இப்ப நம்ம என்ன எவாலுவேட் பண்ண போறோம்னா, வெதர் இட் இஸ் இனஃப் ஃபார் இந்தியா டு அட்டைன் த விசிஸ்ட் பாரத் 2047ல இந்தியா வந்து $40 trillion எக்கானமியை அட்டைன் பண்றதுக்கு இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் போதுமா? கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஓகே, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது போதுமா அப்படின்றதான் இப்ப கொஸ்டின்.
எஸ், அப்ப பாருங்க. அப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது 2 ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃபங்க்ஷனை பண்ணுது. ஒன்னு, இட் இஸ் சேவிங் இந்தியா ஃப்ரம் த குளோபல் ஹெட்விண்ட்ஸ் இல்லையா? இப்போ குளோபல் எக்கனாமிக் அன்சர்டனிட்டி இருக்கு, வார் இருக்கு, இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல இப்போ யூ ஆல் நோ, அப்போ இந்தியாவுடைய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாக்ஃபிளேஷன் என்னது? இன்ஃப்ளேஷன் அலாங் வித் என்னது? அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். எஸ், அப்போ 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து many opposition leaders were asking, see, there is a high inflation in this country because of this Russian-Ukraine war. And there is an unemployment. Do India is suffering from stagflation? India on the stagflation suffer agada? That was a question raised by the politicians to the RBI governor. India said, we don't suffer from stagflation. Okay. Apo, how India was able to save itself from this kind of global uncertainties by investing in public infrastructure. So it acts as a macroeconomic sub observer against the severe global headwinds. Yeah, இப்போ இது வந்து கரெக்டான ஒரு கொஸ்டினா கேட்கலாம். ஏன்னா கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல இந்தியா வந்து நம்மளோட 7% growth வந்து சஸ்டெயின் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இல்லையா? இஃப் இந்தியா, அப்போ நம்ம 2 விஷயம் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன பண்ணணும்? பை மேக்கிங் ஆல் பீப்புள் டு பார்ட்டிசிபேட் we can maintain this growth. அப்போ இன்க்ளூசிவ் growth மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த சேம் growth மெயின்டைன் பண்ண முடியும். பை ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன், எல்லாருக்கும் ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம டெலிவர் பண்றது மூலமா we can accelerate this growth இல்லையா? பாரத் மாடல் ஆஃப் பார்த்தோம். அந்த பாயிண்ட் கூட இந்த பாயிண்ட் சேர்த்துக்கோங்க. என்ன சேர்த்துக்கோங்க? பை இன்வெஸ்டிங் ஆன் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எஸ், இந்தியா கேன் ஷீல்ட் இட் செல்ஃப் ஃப்ரம் தி குளோபல் ஹெட்விண்ட்ஸ். ஓகே, வெரி சிம்பிள். நெக்ஸ்ட் பாருங்க பார்ப்போம். The next important thing is it de-risk and crowds in private investment. நான் சொன்ன மாதிரி இந்தியா நமக்கு என்ன தேவை? We need more private partners to develop this country defined by the high global uncertainty. Okay, பாருங்க பார்க்கலாம். நம்பர் 1, எஸ், அப்போ எமர்ஜிங் குளோபல் ஹெட்விண்ட்ஸ்ல இருந்து அப்போ குளோபல் டிமாண்ட் ஸ்லோடவுன் அண்ட் ரெசிஷன் ரிஸ்க் வந்து ஸ்டீல், சிமெண்ட், ஹெவி மிஷினரி இதுக்கான டிமாண்ட் இல்லாம போயிடும். இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? ஸோ ஒரு 10,000 crores பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா போடுங்க. பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா என்ன பண்ணோம்? 2 விஷயம் பண்ணோம். It delivers a house, beautiful house to a citizen. At the same time, it sucks in the demand of what? Cement, steel, and other utilities. Yes or no? You construct a bridge. You construct a what? Railway track. Yes or no? இந்த மாதிரிலாம் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ற ஸ்டீலு, எக்ஸ்போர்ட் பண்ற சிமெண்ட் எங்க போயிடும்? நம்மளுடைய ஓன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பெண்டிங் போயிடும். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இட் கிரியேட்ஸ் அ டொமஸ்டிக் டிமாண்ட். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, சப்ளை செயின் வோல்டாலிட்டி அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன், லாஜிஸ்டிக் ரெசிலியன்ஸ் இல்லையா? இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்ளை செயின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்ன, இப்போ வந்து ஒரு போர்ட் இருக்கு. இப்போ இங்க போர்ட் வந்து எங்க இருக்கு? போர்ட்டு சென்னையில இருக்கு, தூத்துக்குடியில இருக்கு. Imagine you are having a company in Coimbatore. If the company has to sell, export a product, then it has to travel all from Coimbatore to the port. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? What is the wise thing? You have to find the area. Okay, you have to find the area. பக்கத்துல இருக்கிற மீனவ கிராமத்தை காலி பண்ணக்கூடாது. You have to find the area where you can put the industry nearby. அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து போர்ட் கூட என்ன ஆயிடும்? ஈஸியா. எஸ் ஆர் நோ? யூ இமேஜின் வேலூர் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் சைட். மழையும் வரல. எஸ் ஆர் நோ? ஒரு வறண்ட ஏரியா. அதை இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்ட் ஆகிட்டு அங்கிருந்து ஒரு ரயில்வே ட்ராக்ல நம்ம போர்ட்டை கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இமேஜின் மேனுஃபேக்சரிங். இட் வாஸ் டேக்கன் இன்டு த ட்ரெயின் கம்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் டு த போர்ட், இமிடியட்லி புக்டு வித் ஷிப், இட் இஸ் ஷிப். அப்போ என்ன ஆகுது? ஓவரால் லாஜிஸ்டிக் காஸ்ட் என்ன ஆகுது? கம்பெனி. அதுதான் சப்ளை செயின் வோல்டாலிட்டி அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன், லாஜிஸ்டிக் ரெசிலியன்ஸ். அதுதான் என்னன்னா கதி சக்தி மாடல். கதி சக்தினா அது சாகர் மாலா, தட் வி ஆர் கோயிங் டு சி, பாரத் மாலா ப்ராஜெக்ட், இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இம்போர்ட்டட் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் எனர்ஜி வோல்டாலிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இம்போர்ட்டட் இன்ஃப்ளேஷன் என்ன அர்த்தம்? சி, when you take the 5-year plan, in the 4th 5-year plan, in the 3rd 5-year plan, India suffers a lot because of the first time OPEC country was formed. ஃபோர்த் 5-year பிளான்ல பாத்தீங்கன்னா 1970s ஒபெக் கண்ட்ரிஸ் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம்.
OPEC countries ஃபார்ம் பண்ணி சடனா என்ன பண்ணிருப்போம், ஆயில் பிரைசஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். From 1974, 1980s, 1990s until today, any fluctuation in the oil in the international market, it has a direct impact on the physical balances. நம்மளோட physical balances sheetல என்ன ஆகுது, இம்பாக்ட். Yes or no? A small war between two countries. இல்லையா, ரஷ்யாவுக்கும் யுக்ரைன் இருக்கக்கூடிய வார் என்றது, it is not an unlimited war. It is a limited war with respect to the sovereign decision. Whether you are not going to be the part of the NATO or not. இப்போ NATO relevance எல்லாம் போயிடுச்சு. But that has made India to suffer how much? 2 lakh crores. Okay? இப்போ $10 ஒரு barrel increase ஆச்சு, world oil price increase ஆச்சுன்னா, that will have a considerable impact on our India's current account deficit. CAD ல இம்பாக்ட் இருக்கும். CAD ல இம்பாக்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்தியாவுடைய டாலர் ரூபி அப்ரிசியேஷன் என்ன ஆகும், இம்பாக்ட் இருக்கும். எஸ், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன காரணம், ஃபிளக்சுவேஷன் இன் ஆயில், இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இஃப் இந்தியா ஹாஸ் டு பி ரிசைலியன்ட், தென் வி ஹேவ் டு கெட், அதனால தான் இது பார்த்தோம், எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸ். வி நீட் டு கெட் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள், தீஸ் ரிசோர்சஸ் அஸ் அ சப்ளை. அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போகணும். அதுக்கு தான் நம்ம பார்த்தோம் என்னென்ன, நேஷனல் கிரீன் ஹைட்ரஜன் மிஷன். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ப்ரொடெக்ஷனிசம். எஸ், அப்ப பாத்தீங்கன்னா லோவரிங் த டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் டு பூஸ்ட் என்னது, எக்ஸ்போர்ட் ஏஜ். அப்ப நம்மளோட காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை ஒர்க் பண்ணணும், இல்லையா? இப்ப எப்படி நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, யூ ஆல் நோ ரகுராம் ராஜன், ஹி வாஸ் RBI கவர்னர். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டியூரிங் ரகுராம் ராஜன் வாஸ் த கவர்னர், RBI கவர்னர், சைனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் மேனிப்புலேட்டிங் இட்ஸ் டாலர் என் அந்த ரேஷியோ இருக்கு இல்லையா, அதை மேனிப்புலேட் பண்ணுங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இட் பர்பஸ்ஃபுல்லி ரெடியூசஸ், depreciates the yen against dollars. புரியுதா என்ன சொல்ல வரேன்னு? அப்போ $1 10 t-shirts வாங்குறாங்க அப்படின்னா, when என்னோட வேல்யூ வந்து டாலருக்கு அகேன்ஸ்டா ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னா, they can buy 15 t-shirts. அப்போ ஒரு இம்போர்ட்டர், whether he will go to China, whether he will go to come to India, he will go to China. ஆனா அந்த டாலர் ரூபி அப்ரிசியேஷன் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கணும், it should be purely on based of market demand. Yes or no? When there is more demand for yen, definitely டாலருக்கு அகேன்ஸ்டா என்ன இருக்கணும், அப்ரிஷியேட் ஆகணும். ஆனா ஆர்டிஃபிஷியலி China was devaluing the yen to make its goods cheaper. ஏன்னா அப்ப நம்ம இதை பார்க்குற இந்தியன் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, சார் we also devalue Indian rupee. அது ஆல்ரெடி devalue ஆயிட்டு இருக்கு. அப்போ ரகுராம் ராஜன், but Raghuram Rajan said, we should not do this. What is a good economy? You work on your company and you lower the cost of production. Cost of production எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க கம்மி பண்ணுமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, you work on that. Don't rely on the short term practices, என்னது devaluation of currency ல don't focus it. Can you understand? So அதுதான். அப்போ you have to work constantly on lowering the cost of production to have a good exports. அப்போ உங்களோட காம்படிஷனை நீ எட்ஜ் ஓவர் பண்ணணும்னா, you have to work more on your cost of production எப்படி லோ பண்ணலாம். ஓகே, எஸ். அப்போ பாருங்க பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ when external trade slows, when there is a stagnant global market, this capital expenditure acts as an autonomous growth driver. Okay, and spending on highways, rail corridors, urban transit directly stimulates domestic industrial demand, and it creates employment and it creates domestic consumption. Okay, geopolitical frictions in the trade lanes, that is the inflates the export and import turnaround. So developing internal multimodal networks reduces the dependence on external logistics and lower the internal price cut towards single digits. அதே போல, as I said, we need to build what? The energy autonomy. Okay? Yes, பாருங்க பாப்போம். The impact on private investment around geopolitical uncertainty. Okay, so during the period of high global volatility, private firms naturally adopt wait and watch strategy. அப்படின்னா அர்த்தம், don't make further investments. There is a war. எப்ப என்ன வேணாலும் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கலாம், எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க. Go and invest in என்னது, safely in gold. Yes or no? Wait and watch strategy.
எஸ். அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் பாருங்க பார்ப்போம். Risk deleveraging. The government assumes that the upfront high-risk construction phase and capital burdens of private sectors enters during the operational phases. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஓகே பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்ப ரிலக்டண்டா வரலையா, அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, 60% ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணிடுறேன். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ். அப்ப ரிமைனிங் 40% நீங்க பண்ணுங்கன்னு பிரைவேட் செக்டரை கூப்பிடுறாங்க. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்ப பிரைவேட் செக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, when okay full project எடுக்கும் போது தான் I have a financial risk. Can you understand? When I have the 60% project completed by the government, I have only 40% and execution of that project, then I will invest. Yes or no? Rather than making the private investment completely not, நீங்க ஃபுல்லா இன்வால்வ் ஆகலினாலும் நான் 60% லேண்ட் அக்வயர் பண்ணிடுறேன், உங்களுக்கு பேசிக் லேண்ட் ரோட லே பண்ணிடுறேன். எஸ் ஆர் நோ? நீங்க ஜஸ்ட் மேல வந்து என்ன பண்ணுங்க, தாரை மட்டும் போடுங்க. எஸ் ஆர் நோ? So 60% I will do, 40% you do. Yes, அப்போ ரிஸ்க் என்ன ஆகுது, ரிஸ்க் இஸ் ஷேர்ட். அந்த ஃபியர் ஃபேக்டர் ஆஃப் த பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், பிரைவேட் இன்வெஸ்டா இருக்கு, ஓகே ஓகே ஐ வில் கம் அண்ட் இன்வெஸ்ட். தட் இஸ் அ மோட்டிவேஷன். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ கோர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் enhances marginal efficiency of the capital. So factory connected to the dedicated freight corridor lowers the operational cost, making private capital viable. இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அப்போ பிரைவேட் செக்டாருக்கு it always look for what, high profit. Yes, அப்போ if we create a situation where a private sector has high profit, okay, எப்படி, by lowering the தேவையில்லாத அந்த எக்ஸ்பென்சஸை லோவர் பண்றது மூலியமா, அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி a person will work within the compounds day and night to make low cost of manufacturing. ஆனா காஸ்ட் எப்போ எக்ஸ்லேட் ஆகுது, அந்த ஃபேக்டரியில இருந்து மார்க்கெட்டுக்கு போற வழியில தான். இன்வெஸ்ட். ஸோ அதுக்கான டெடிகேட்டட் ஃப்ளைட் காரிடார் உருவாக்குறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க பார்ப்போம். கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you send a parcel to பெங்களூர், ஒரு பெங்களூருக்கு நீங்க ஒரு பார்சல் அனுப்புங்களா கொரியர், அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம், ட்ரெயின்ல போய் கொடுத்துட்டு வந்துடலாம். பிகாஸ் இட் டேக்ஸ் 3 days. இப்போ நீங்க ஜெனியூனா போயிட்டு கொரியர் ஆஃபீஸ்ல போயிட்டு ஏன் நீங்க 3 days எடுத்துக்கிறீங்கன்னா, யூ ஹாவ் தட் மச் ஆஃப் குட்ஸ் டு பி டெலிவர்டு டு வேர், பேங்க். எஸ், இப்போ நீங்க டெடிகேட்டட் ஒரு ஃப்ளைட் காரிடார் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த 3 days என்ன ஆயிடும், 1 day கண்ணு ஆயிடும். ஆல்ரெடி வி ஹாவ் அ ஹைவே. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்னை டு பெங்களூருக்கு ஒரு டெடிகேட்டட் காரிடார் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க போயிட்டு ஸ்ரீபெரும்புதூர், காஞ்சிபுரம் அந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் எ நான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் என்னது, ஹைவே. அந்த ஹைவே எந்த ஊர்லையும் கனெக்ட் ஆகாது. அது ஒரு பிரிட்ஜ் மேலே இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கே தான் போகும், பெங்களூர் தான் போகும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட் பாருங்க பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்டென்சிவ்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் டு எலிவேட் இந்தியா ஃப்ரம் 3.8 trillion economy what we have today to 30 trillion economy to 2047. 40 trillion சொன்னா 30 trillion economy by 2047. நியூ பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் நமக்கு பத்தாது. வாட் we need more private investments. ஓகே, அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் என்னது, பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ். இப்போ நம்ம அதை தான் பார்க்க போறோம். அப்ப பாருங்க, நம்மளோட growth 8 to 10% ஆஃப் த ரியல் ஜிடிபியா இருக்கணும்னா, எஸ் நம்ம எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு. இப்ப இருக்க கரண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பெண்டிங் எவ்வளவு சொல்லியிருக்கோம், 4.4%. இந்த 4.4%ல 7 to 8% ஆஃப் ஜிடிபிக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அப்ப இமேஜின் how much of roads, how much of bridges, ports, airports, எவ்வளவு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு பாருங்க. அப்போதான் இந்தியா வந்து விசிட் பாரத்தை என்ன பண்ண முடியும், அட்டைன் பண்ண முடியும். அப்போ இமேஜின் இன் 20 years we have to develop இல்லையா? இப்போ எவ்வளவு இருக்கு நம்ம கிட்ட, 4.4% தான் இருக்கு. அதை நம்ம டெவலப் பண்ணணும். டெவலப் பண்ணி 7 to 8% இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், which the government alone cannot do. எஸ், அதுக்கு தான் என்ன பண்றோம்னா இந்த மாதிரியான மாடல்ஸ் கொண்டு வரோம், பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல். பாருங்க பார்க்கலாம்.
The World Bank and the Niti Aayog indicate that India need to approximately 1.5 trillion to 2 trillion annually in infrastructure between 2026 to 2047. Okay, அப்போ கரண்ட் எவ்வளோ ஜிடிபியில் இருக்குன்னா 4.4 இருக்கு. இது நீங்க எவ்வளோ ஸ்கேல் அப் பண்ணணும்? 7 to 8% ஸ்கேல் அப் பண்ணணும். ஓகே, the public funds currently accounts to 70 to 75% of the infrastructure creation. So reaching 2047 target, private sector has to contribute to 40 to 50%. இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல அதிகமா யார் இன்வெஸ்ட் பண்றா அப்படின்னா 70 to 75 யாரு? கவர்மெண்ட் தான் பண்ணுது. இந்த நேச்சரை நீங்க மாத்தணும். யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் திஸ் ட்ரெண்ட். மாறாக 40 to 50% யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? பிரைவேட் செக்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். Can you understand? Yes. அப்போ what is the overall argument? The overall argument is, if India has to attain a wishes for a status by 2047, we need to push this infrastructure investment from current status of 4.4% to 7 to 8% of the GDP. Annually, நீங்க $2 trillion infrastructure spend பண்ணணும், which the government cannot do alone. ஏன்னா current situationல கண்ட்ரில 100% ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல 70% யார் தான் பண்றா? கவர்மெண்ட் தான் பண்ணுது. இந்த ட்ரெண்டை மாத்தி 40 to 50% பிரைவேட் செக்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ண வைக்கணும்னா அதுக்கான பாலிசி, அதுக்கான கவர்னன்ஸ், அதுக்கான மாடல்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும்? கொண்டு வரும். ஓகே, எஸ், திஸ் இஸ் வை வி நீட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க பார்ப்போம். பவர்ல எஸ், வி நீட் மேசிவ் ஃபண்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பவர். வி நீட் மேசிவ் ஃபண்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிரான்ஸ்போர்ட், ஷிப்பிங், எஸ், அர்பன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இதெல்லாம் நமக்கு என்ன தேவை? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தேவை. ஓகே, அப்போ இதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் என்னது? பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல். எஸ், பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல்னா என்னது? நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிரைவேட் இன்வெஸ்டர் ஆல்வேஸ் ஹேவ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் ஸ்ட்ராட்டஜி தான். அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? லெட் அஸ் டூ த ப்ராஜெக்ட் டுகெதர் so that I will de-risk your என்னது ஃபினான்ஷியல், உங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஃபியரை வந்து நான் de-risk பண்றேன். ஓகே, அப்போ பப்ளிக் பிரைவேட் மாடல் எப்போ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா, இட் வாஸ் இன்ட்ரோடியூஸ்ட் இன் த இயர் 1991. ஓகே, அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெனசிஸ் பாருங்க பார்ப்போம். எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் 1991 அப்புறம் தான் இந்த பப்ளிக் பிரைவேட் மாடல் கொண்டு வராங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க எதை வந்து பிரைவேட் செக்டர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, they gave what? They gave the power generation. So independent generation license கொடுத்தாங்க, IPP. ஓகே, பவர் ஜெனரேஷன் கெப்பாசிட்டிஸ் கொடுத்தாங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, செல்போன். அப்போ டெலிகாம்ல வரணுன்றதுக்காக எல்லாருக்கும் செல்லுலார் லைசன்ஸ் பேன் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எல்லா இடத்துலயும் நீங்க செல்லுலார் டவர், தட் இஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இதுல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், there is a problem of digital sovereignty, current issue in UPSC. digital sovereignty என்ன அர்த்தம்? See, when it comes to communication, China is a sole investor in all the cellular towers. அதோட full tower infrastructureல யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கா அப்படின்னா, Chinese government has invested. But when it comes to India, yes, நம்ம யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கா? கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கு, BSNL, பிரைவேட் செக்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. And also when it comes to the foreign people to invest, ரீசென்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் கம்பெனிஸ் வந்து they tie a partnership with the Airtel and they are willing to invest. இல்லையா? Elon Musk is willing to invest, Facebook is willing to invest. அப்போ when these foreign companies enters into India, what they will do? They will take all the data. Yes or no? அப்போ there is a digital sovereignty issue இருக்கு. ஓகே, அப்போ என்ன பாலிசி சொல்றாங்க அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் ஹாஸ் டு லீட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் என்னது கம்யூனிகேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல பிரைவேடைசேஷனுக்கு விடுறதுக்குலாம் என்ன பண்ணுங்க, கவர்மெண்ட் விடுங்க. ஆல் அதர்வைஸ் யூ ஹாவ் அ கிளாரிட்டி, ஒரு கிளியர் கிளாரிட்டி டிஸ்டிங்ஷன் வச்சுக்கோங்க. என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ், பாருங்க. ஸோ செல்லுலார் லைசன்சஸ் அப்புறம் என்ன பண்றாங்க? இப்போ முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஒர்க்கையும் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் பண்றாங்க. இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா டெடிகேட்டடா ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஸோ நேஷனல் ஹைவே ஆக்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி they have created நேஷனல் ஹைவே. அதுக்கப்புறம் ராகேஷ் மோகன் கமிட்டி, அவர் வந்து பிரைவேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ்லாம் கொடுக்கணும்னு சொன்னார். ஸோ இதுல என்ன கீ டெவலப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ யூ அலோ ஆல், அப்போ டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ண மோர் பிரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷனை கொண்டு வா.
அவங்களுக்கான ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ் மட்டும் கொண்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் வந்து டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டியா நீங்க இருங்க, ஹைவே ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டியா நீங்க இருங்க. யூ டோன்ட் டூ த ஒர்க். Can you understand? That is this Rakesh Mohan's committee report. Okay, demarcate பண்ணுங்க. Okay, yes. அப்போ பப்ளிக் பிரைவேட்ஷிப் மாடல் பாத்தீங்கன்னா 2000 to 2014ல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுது. பிளானிங் கமிஷன் எவ்வளவு டார்கெட் பண்ணாங்கன்னா 37% ஆஃப் பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டார்கெட் பண்ணாங்க இந்த 11th 5-year பிளான். ஸோ அதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் அமெண்ட்மெண்ட் இன் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003, ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் ஆக்ட் 2005. அப்புறம் இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்காக ஸ்பன் பண்றதுக்காக வி கிரியேட்டட் அந்த இந்தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட், இந்த பப்ளிக் பிரைவேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஃபண்ட் பண்றதுக்காக. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மிட் 2010 பப்ளிக் பிரைவேட் ப்ராஜெக்ட் ஸ்லோ டவுன் அண்ட் பிகம் டிஸ்ட்ரெஸ்ட். என்னென்ன பிரச்சனை? பிகாஸ் ஆஃப் லேண்ட் கிளியரன்சஸ் இஷ்யூ இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஒரு ஹைவே போடுறீங்கன்னா அந்த ஹைவேல பிரச்சனை என்னது? லேண்டை கிளியர் பண்றது. அப்போ 2010க்கு அப்புறம் we face a new issue. என்னென்ன? due to land acquisition, weak traffic growth and demand uncertainties, over aggressive bidding to destroy the balance sheets. பிட் பண்ணும்போது நிறைய பண்ணிடுறது. நெக்ஸ்ட் பாருங்க பார்ப்போம். too much risk pushed on to private partners. பிரைவேட் பார்ட்னர்ஸ்னால பண்ண முடியாத, அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியாத விஷயங்களெல்லாம் அவங்கள்ட்ட கொடுக்கறது. நெக்ஸ்ட் இஸ் லீவிங் வயபிள் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட். முக்கியமான ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் அப்படி நிப்பாட்டிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ இன் 2015 we have a committee called Kakerkal committee. ஸோ அவங்க வந்து how inefficient and equitable allocation of risk பண்ணலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஒரு மலையில ரோடு போடுறீங்க. எஸ், மலையில ரோடு போடும்போது எந்த பிரைவேட் செக்டார் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண தயாரா இருப்பாங்களா? ஏன் தயாரா இருக்க மாட்டாங்க? வாட் எவர் மைட் பி த மாடல், இந்த ரோடு போடுங்க, இந்த ரோடு போட்டு அந்த ரோட்ல வர டோலை நீங்களே கலெக்ட் பண்ணீங்கன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். வெதர் த பிரைவேட் செக்டார் வில் ஷோ இட்ஸ், அவங்க வில்லிங்னஸ் காட்டுவாங்களா? டெஃபினெட்லி தே வில் நாட். அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது? ஓகே, ஐ எம் இன்ட்ரடியூசிங் a new instrument. What is that instrument? Viability gap funding. Viability gap funding என்ன அர்த்தம்? அப்போ viability gap funding is a very important financial intervention by the government to the private sector. என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஓகே, இந்த மாதிரியான சோஷியல் ஓரியன்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, ப்ராஜெக்ட்ஸ் வேர் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஃபெச் ப்ராஃபிட் டு த பிரைவேட் கம்பெனி அப்படின்னா 80% நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன், 70% என்ன பண்றேன்? ஐ வில் இன்வெஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் என்னது? viability gap fund. Can you understand? Yes, it may starts with 40%. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கூட அதில் என்ன பண்ணலாம்? இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அப்போ சில ரொம்ப வல்னரபிளான சோஷியல் ரூரல் ஏரியாஸ்ல வேர் யூ cannot expect profit immediately என்ற இடத்துல வந்து the union government is investing even up to another 80%. This is what is called as another viability gap fund. இன்னொன்று நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ எம் லேயிங் எ ரோட், அப்போ ஐ எம் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட். அப்போ ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி என்ன பண்ணும்? அந்த ரோடை லே பண்றதுக்கு இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் த லோன்ஸ் ஃப்ரம் த பேங்க். பட் அந்த லேண்ட் அக்வயர் பண்ணி கிளியரன்ஸ் வாங்குறதுக்கே 10 months ஆகுது. எஸ் ஆர் நோ? ஸோ ஆல் மை ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் லேபர்ஸ் ஆர் வெயிட்டிங் வித்வுட் எக்ஸிக்யூட்டிங் த ப்ராஜெக்ட் ஃபார் 10 months, பட் மை இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் கோயிங் ஆன் எங்க? இந்த பேங்க். இதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்? பின் டெபிசிட்னு சொல்றோம். பின் டெபிசிட்னா என்ன அர்த்தம்? பை 2015 and 16 majority of the banks, they were not able to என்னது collect the loans back. Okay, NPA, non performing asset, was surging in 2016ல அவ்வளோ நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். என்னடான்னு பார்த்தா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டிலேட் எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்ஸ். அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது? ஓகே, த பேஸ்மெண்ட், த ஃபர்ஸ்ட் 40% ஆஃப் த ஒர்க் ஐ வில் டூ. என்னது? ஐ வில் அக்வயர் த லேண்ட், ஐ வில் கிளியர் த ஃபாரஸ்ட் ஏரியா, ஐ வில் லேயர் த பேஸ்மெண்ட் அண்ட் யூ டோ என்னது? த டாப் லெவல் 60% ஆஃப் ஒர்க், 40% ஆஃப் ஒர்க் நீங்க பண்ணுங்க. ஷேரிங் த ரிஸ்க். எஸ், அப்போ பேஸ்ட் ஆன் த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வி என்கோடட் பிஃபோர் 2015, we have innovated new models. Okay, அப்ப பாருங்க பார்க்கலாம். Yes, these are the thing. Hybrid annuity model. Okay,
பாருங்க, the government will fund up to 40%. Yes, அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா, when you take this hybrid annuity model, it was introduced to revive the highway sector of built and operate toll projects. It is failed due to traffic risk and another financing stress. Okay, இதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் ரோல் என்ன வந்துச்சு அதுல? வெரி வெரி மினிமம். ஆஃப்டர் திஸ் ஹைபிரிட் அனிமிட்டி மாடல்ஸ் வந்த பிறகு 40% யார் இன்வெஸ்ட் பண்றா? கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்றா. ஓகேவா? பிரைவேட் ரோல் என்னாச்சு? முன்னாடி 100% இருந்துச்சு, இப்போ எவ்வளோ? 60%. அப்போ கார் அதிகமா வரல, வருது. You will definitely get another profit because the base 40% of investment யார் பண்றா? ஹார்ட் the ப்ராஜெக்ட்டுக்கான பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் 40% யார் பண்ணிடுறா? கவர்மெண்டே பண்ணிடுது. நீ வந்து 60% பண்ண. அப்போ கார் வருது, டிராபிக் வருது, வரல. டோல்ல உனக்கு கனெக்ஷன் ஆகல. யூ ஆர் அவுட் ஆஃப் ரிஸ்க். எஸ் ஆர் நோ? நெக்ஸ்ட் பாருங்க பார்ப்போம். லேண்ட் அக்விசிஷன். இதுக்கு முன்னாடி the private sector shared the risk. இந்த நியூ ஹைபிரிட் annuity மாடல்ல government must hand over 80% of the land before the construction. இதெல்லாம் asked question பா. பப்ளிக் பிரைவேட் மாடல் வந்து asked question. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ரெவென்யூ ரிஸ்க். பிரைவேட் bears demand risk. Government collects a toll and pays a fixed annuities. பாத்தீங்களா? Once upon a time, the model is so rigid. Hey, you are a private sector. I have handed over the project to you. You are responsible. If the project is failed, then it lies on your incapacity. But after the experiences, the government என்ன பண்ணுது? Okay, let us work together. Okay, let us share this risk. Land acquisition 80% அப்புறம் land acquire பண்ண பிறகு நான் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறேன். 60% 40% of initial foundation project நான் பண்ணிடுறேன். 60% நீ பண்ண. ஓகே, டோல்ல வந்து ரிஸ்க் வருதா? கவலைப்படாத. நான் இவ்வளவு அமௌண்ட் நான் உனக்கு பே பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுனால உனக்கு டிராபிக் ரிஸ்க் வருதோ வருவாது. டோலை கலெக்ட் பண்றது நான் கலெக்ட் பண்ணிடுறேன். மாசம் உனக்கு ஒரு அமௌண்ட் ஆனுவிட்டியா நான் பண்ணிடுறேன், கொடுக்குறேன். So these are all the models. Okay. அப்ப சொன்ன மாதிரி land acquisition. Okay. So these are all the explanations. So ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி viability gap funding. Viability gap funding என்ன அர்த்தம்? So some projects that is financially unviable projects. Imagine you are going to do some public partnership work in Lakshadweep. லக்ஷதீப்ல பண்ண போறீங்க. அது ஃபினான்ஷியலா வயபிளா இருக்குமா? பட் அங்க இருக்கிற ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் நம்ம சர்வ் பண்ணி தானே ஆகணும். டூரிஸ்ட ப்ரொமோட் பண்ணணும். மேபி லேட்டர் ஆன் ஆஃப்டர் 5 years there may be a sudden surge of another tourism. எஸ், அப்போ ஃபினான்ஷியலி அன்வைபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு 20% நம்ம இனிஷியலா கவர் பண்ணுவோம். பட் இட் மே கோ அப் டு வாட், ஈவன் 80% டிபெண்டிங் அப்பான் த ப்ராஜெக்ட். திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வயபிலிட்டி கேப் ஃபண்டிங். எங்கெங்கெல்லாம் ஃபினான்ஷியலா இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நஷ்டத்துல வரும், பட் கவர்மெண்ட் அதை பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்றப்போ கவர்மெண்டே ஒரு ஃபண்டை கொடுத்துருது. ஓகே, இட் மே கோ அப் டு என்னது 80% டிபெண்டிங் அப்பான் த ப்ராஜெக்ட்ஸ். எஸ், ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி. But still we have several challenges in this public private model. Land acquisition delay. Imagine when you take the major real estate people, எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா they are immense pressureல இருக்காங்க. என்ன immense pressureல இருக்காங்க? அப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு லாங் டேர்ம்ல வந்து they have fixed நம்மளோட சென்னையோட ஏர்போர்ட் கெப்பாசிட்டி பத்தாது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? சென்னையுடைய நெக்ஸ்ட் ஏர்போர்ட் எங்க வருது? பரந்தூர் ஏர்போர்ட். பரந்தூர் ஏர்போர்ட்ல வருதுன்னு டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு. அதுக்கான மெட்ரோ ரயில் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கான எல்லா அலைன்மெண்ட் டீடைல்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியாச்சு. ஹைவே எப்படி வருது எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. லேண்ட் அக்வைர் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. சடன்லி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேம் அண்ட் இட் ஸ்டார்ட் அட் பரந்தூர். இதை பேஸ் பண்ணி எக்கச்சக்கமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அங்கே நடந்துச்சு. Everybody is now having heat under the stomach. ஐயோ, என்ன ஆக போகுது? whether the Prandur project will be cancelled or not. Yes, இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? Because of this political commitment of the current chief minister, பரந்தூர் ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஏகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்தாச்சு. கரண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் போய் அதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணாருன்னா, ஓ மை காட், வாட் யுவர் வேர்ட்ஸ். எஸ் ஆர் நோ? கொஞ்சம் நெஞ்ச இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது. இல்ல, கோ அண்ட் சி எல்என்டி மட்டும் அங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு பிளான்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. Okay, still land acquisition is a problem, especially like Noida airport. Next பாருங்க, regulatory and policy hurdles. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா especially environmental and forest clearances.
இப்போ 2013ல ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்தோம். என்ன ஆக்ட் கொண்டு வந்தோம்? ரைட் டு என்னது ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஆக்ட் பார்த்தோமா இல்லையா? 2018ல லேண்ட் அக்வயர் பண்ணும்போது ரைட் ஃபார் என்னது அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் அண்ட் என்னது காம்பன்சேஷன் ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்தோம். எஸ் ஆர் நோ? வை? பிகாஸ் கவர்மெண்ட் இன் த நேம் ஆஃப் அக்வயரிங் லேண்ட் இட் ஹாஸ் ஸ்ட்ராங்லி வயலேட்டட் த ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ். அதோட ஒரிஜினல் இன்ஹாபிட்டன்ஸ்க்கான அந்த என்ன கொடுக்கல, அந்த லேண்ட் அக்வயர் பண்ண அதுக்கான காஸ்ட் கொடுக்கணுமா இல்லையா? அதையும் கொடுக்கல. அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது? From the point of social justice, it enacting a law, and what is the right to what? Right to rehabilitation and what is that act? அப்போ அந்த ஆக்ட் வந்த உடனே what happened அப்படின்னா இங்க பப்ளிக் பிரைவேட் மாடல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல என்ன ஆயிடுச்சு? ஹால்ட் ஆயிடுச்சு. Can you understand? We have to balance. Yes or no? Right to rehabilitation and resettlement, Settlement Act 2013. Yes, right to fair compensation and transparency in land acquisition and rehabilitation resettlement act 2013. ரொம்ப பெருசு அது. Okay, right to fair compensation, transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement of act of 2013. Once that act was came, immediately there was a problem. Yes or no? So அந்த act வந்தது கரெக்டா தப்பா? Yes. Social justice is very important in this country. Okay. Contractual disputes, budgetary constraints. Okay. Next is small players exceeded. அப்போ வந்து இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல பப்ளிக் பிரைவேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல ஸ்மால் கான்ட்ராக்ட்ஸ்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது. பெரிய கான்ட்ராக்டர்ஸ் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். Okay. So these are all some of the way forward. So expand the public private model into new sectors like water, wastewater, health, energy. Okay. Already வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சுவேஜ் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல பிபிடி மாடல் வந்துருச்சு. சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல கவர்மெண்ட் 80% இன்வெஸ்ட் பண்ணுது. எவ்வளோ? வயபிலிட்டி கேப் ஃபண்டிங் எவ்வளோ? 80%. நீங்க 1 crore. இப்போ நம்ம இந்தியன்ஸ் என்ன பண்றாங்க? வாவ் 80 crores கொடுக்குறீங்களா? 80% இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களா? இவங்களே போய் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்றது, ஃபண்டை மட்டும் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணிடுறது? ப்ராஜெக்டை பாதியில விட்டுட்டு. Can you understand? Strengthen the public private institutions. Okay, renegotiate with the framework, risk allocation matter. So the build to operate transfer, build to own, operate and transfer. These are all some of the models. Hybrid annuity model நம்ம பார்த்தோம். So next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணிடும், லீஸ் கொடுத்துருவாங்க பிரைவேட் செக்டாருக்கு. So that is NIVT model. Okay, இந்த மாடல்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் ஆஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் ஆல் த ஃபிளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ்? இந்த கவர்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கான ஃபிளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்னென்ன? ஓகே, தட் வில் ஹேவ் அ, ஏன்னா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அப்போ ஃப்ரம் 5 trillion economy, if we want to go towards what 30 to 40 trillion economy, that is Visist Bharat scheme. ஓகே, இந்த கவர்மெண்ட் நிறைய பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது? பாரத் மாலா பியாரி யோஜனா. எஸ், பாருங்க. To improve the logistic efficiency of 34,800 kilometers of primary corridors. Okay, 5.35 lakh crore. Okay, அதுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 22.590 kilometers has already என்னது completed. 65% of the phase project என்னாச்சு? complete ஆயிடுச்சு. These are all the very important projects. பாருங்க, டெல்லி டெஹ்ராடூன் மோரே டனல், ஓகே, அர்பன் எக்ஸ்டென்ஷன் ரோடு, தவாரகா எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே. ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ 34,800 கிலோமீட்டர் ப்ராஜெக்ட் 65% ஏற்கனவே என்ன பண்ணிட்டோம்? முடிச்சிட்டோம். ப்ராஜெக்டோட ஃபண்ட் எவ்வளோ? 5.35 lakh crore. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, சாகர்மாலா ப்ராஜெக்ட். சாகர்மாலா ப்ராஜெக்ட்னா என்ன அர்த்தம்? போர்ட் லெட் டைரக்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். எஸ் ஆர் நோ? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு போர்ட் இருக்குன்னா அந்த போர்ட்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸை அதை சுத்தி கொண்டு வருது. இப்போ இதுல என்ன பிரச்சனை? அதை சுத்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துச்சுன்னா அப்ப அங்க இருக்கிற மீனவ மக்கள், லோக்கல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், அவங்க லைவ்லிஹுட் என்ன ஆகும்? அஃபெக்ட் ஆகும். எஸ், அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா தேர் வாஸ் அ ஸ்ட்ராங்
apportion for this water Sagarmala project. Okay, நம்ம ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ்டா தான் பண்ணும். ஓகே, அப்ப பாருங்க போர்ட் லெட் டைரக்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். எஸ், நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 85 மல்டி செக்டரல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வர்த் 6.06 lakh crore. அதுல கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 845ல 315 ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம முடிச்சாச்சு. ஓகே, ஸோ இந்தியால மேஜர் போர்ட்ஸ்ல வி ஹேவ் ரெக்கார்டட் என்னது இந்த ஃபினான்ஷியல் 2026ல 915 மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் என்ன பண்ணிருக்கோம், ஹேண்டில் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் நம்ம சாகர்மாலா 2 நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ். ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ்னா உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும்? வாட்டர், டிரான்சிட் இல்லையா? அப்போ ஏரியா பேஸ்ட் டெவலப்மெண்ட். இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, இந்த 5 year இந்த எக்கனாமிக் சர்வேல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, we have started seeing cities as the engines of growth. எங்க growth நடக்குது அப்படின்னா எங்க நடக்குது? சிட்டிஸ்ல தான் நடக்குது. அப்போ சிட்டிஸ் உடைய வளர்ச்சி என்பது when we invest more in the city development, okay, then automatically the growth will என்னது? அப்போ இந்தியால வந்து ஒரு 120 சிட்டிஸ் இருக்குன்னா எல்லா சிட்டிஸ்க்கு ஒரு 5000 ஸ்கோர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணி கொடுங்க. the more the cities grow, the more the countries grow. இல்லையா? அப்போ ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் மிஷன் அதுவும் வரும், பின்னாடி வரும். ஓகே, அப்போ ஸ்மார்ட் சிட்டி மிஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் 8000 ப்ராஜெக்ட்ஸ், 1.5 lakh crore கிட்டத்தட்ட கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. 7555 ப்ராஜெக்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஜஸ்ட் 512 ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் உடான் ஸ்கீம், ஏர்போர்ட்ஸ் கனெக்ட் பண்றது. ஸோ ரோட், போர்ட், சிட்டிஸ் அண்ட் என்னது ஏர்போர்ட்ஸ். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா டயர் 1 டயர் 2 சிட்டிஸ்ல we are going to connect with என்னது ஹெலிகாப்டர்ஸ். ஓகே, வாட்டர் ஏர்டம்ஸ். 95 ஏர்போர்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்றோம். தட் இஸ் the total outlay of the project is 20,840 crores. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க ரயில்வே எலக்ட்ரிஃபிகேஷன். ஓகே, அப்போ இம்போர்ட்டட் டீசல் மேல இருக்கக்கூடிய ரிலையன்ஸை கம்மி பண்ணி லோ காஸ்ட் இல்லையா? இப்பயும் நீங்க சென்னை பீச் டு தாம்பரம் பாத்தீங்கன்னா சேம் 10 rupees. This same 10 rupees is it is for the so many number of years. முன்னாடி 5 rupeesல இருந்துச்சு. How this இந்த மாதிரி சீப் காஸ்ட் எப்படி நடந்துச்சு? பிகாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரயில்வேஸ். ஸோ அதுக்காக பண்றோம். கிட்டத்தட்ட 70,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ரயில்வேஸ் நம்ம எலக்ட்ரிஃபை பண்றோம். ஓகே, கிட்டத்தட்ட 99.2% of the network is electrified. எஸ், இதெல்லாம் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா decarbonization, state level 24 universities have achieved 100% broad gauge electrifications, easy transit of people at a very cheaper cost. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இதுக்கான ஃபண்டு. ஓகே, பாருங்க பார்க்கலாம். நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன். ஓகே, எஸ். அப்போ நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன் என்ன அர்த்தம்? இட் சர்வ்ஸ் அஸ் அ மாஸ்டர் ப்ளூ பிரிண்ட் டு லோவர் த சப்ளை செயின் காஸ்ட் அண்ட் த டோட்டல் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஃபேக்டர். ஓகே, அப்ப என்ன பண்றாரு அப்படின்னா in 2019ல the honorable minister is announcing what the national infrastructure pipeline. yes, இப்போ infrastructure pipeline கேபினெட் லெவல்ல வந்து இப்போ ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி இன் இந்தியா இஸ் இந்த கேபினெட். அப்போ ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட்னாலும் அதை இன்ஜினியர் லெவல்ல டீல் பண்ணாத, யூ கம் வித் என்னது கேபினெட் லெவல் அட்டென்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட், at individual infrastructure line, ministries for execution tracking to address land acquisition, local regulatory clearances. ஓகே, அதே போல இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கேட்டர் பண்றதுக்கான என்னது ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன். போன எக்கனாமிக் சர்வேல வந்து தே ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் என்னது 2025ல NABFID. ஓகே, அது கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மட்டுமே தே ஆர் ஃபண்டிங் மோர் தென் 800 ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, மோர் தென் 14 lakh crore வந்து என்ன பண்றாங்க, ஃபினான்ஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ நீங்க போயிட்டு எக்கனாமிக் சர்வே எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியால இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்காக என்னென்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெண்டிங் ஃபினான்ஸ் ஏஜென்சிஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதுக்கான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை கிரியேட் பண்றது, கார்பரேட் பாண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றது, முனிசிபல் பாண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் pipeline project creating an open access platform to show the pipeline projects to international pension funds, private equity and sovereign wealth funds. அப்ப இதெல்லாம் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுமா,
உடனே இந்த ப்ராஜெக்டோட ஸ்டேஜ் பாருங்க, இந்த ப்ராஜெக்ட் எந்த கம்ப்ளீஷன்ல இருக்குங்கன்ற விஷனை வந்து அவங்கள்ட்ட என்ன பண்றது, காட்டுறது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபண்டிங் ஸ்பிளிட். 39% வந்து சென்டர், 40% ஸ்டேட், 21% by the union. ஓகே, ஸோ யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களோட கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மார்க்கெட் பாரோயிங்ல சப்போர்ட் பண்ணுறது, ஸ்டேட் வந்து அவங்களோட பாண்ட்ஸ் அவங்களோட ஏஜென்சிஸ் மூலமா பண்றாங்க, அண்ட் பிரைவேட் செக்டார் வந்து பப்ளிக் பட்ஜெட் மாடல்ல பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ எந்தெந்த செக்டார்ஸ், எனர்ஜி செக்டார் 24%, ரோட் அண்ட் ஹைவேஸ் 19%, அர்பனைசிங்ல வந்து 16%. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம்னா பைப்லைன் மூலியமா என்ன பைப்லைன் பண்றதுன்னு என்ன அர்த்தம், காசு இங்க இருக்கு, ப்ராஜெக்ட் இங்க நடக்குது, இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன வேணும், காசு வேணும், அதை எப்படி பைப் பண்ணி வந்து கொடுக்குறோம், தட் இஸ் நேஷனல் பைப்லைன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். எஸ், அப்ப என்ன பண்றோம், ஒரு கேபினெட் கமிட்டியை போட்டு சின்ன சின்ன பாட்டில் நெக்ஸ், ஒரு சின்ன லேண்ட் அக்விசிஷன்ல வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் என்னாலும் உடனே அதை என்ன பண்ண ரெக்டிஃபை. அடுத்தது என்ன, அதுக்கான நெசசரி ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க, பாண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க, அதுக்கான ஃபண்டிங் பண்ற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏஜென்சி, ஃபினான்ஷியல் ஏஜென்சிஸ் என்ன பண்ணுங்க, கிரியேட் பண்ணுங்க. எஸ் சார், அப்போ வெளிநாட்டுல இருந்து அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரணுமா, அதோட டிஜிட்டல் விசிபிலிட்டியை காட்டுங்க, வாட் இஸ் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் கரண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் காட்டுங்க. எஸ், ஸ்டேட்டை கொண்டு வா, பப்ளிக் பிரைவேட்டை கொண்டு வா. எஸ் சார், ஸோ திஸ் இஸ் தி. அப்போ ரயில்வேஸ், வாட்டர் இரிகேஷன், ஜல் ஜீவன் மிஷன், கென் பெட்வா ப்ராஜெக்ட், த ஃபேமஸ் ப்ராஜெக்ட் அது, ரயில்வேல 13%. This is with respect to the implementation. So we are, அப்போ through this we have created a grid, financial grid. Yes or no? அப்போ பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, ஃபினான்ஷியல் கிரிட்னு அர்த்தம், யூ டேக் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் எத்தனை கஸ்டமர்ஸ் இருப்பான், சாதாரண ஏழையிலேருந்து தங்க நகை கடை ஓனர்லேருந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்காரன் இருக்கும். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்காரன் போயிட்டு லோனுக்காக அப்ளை பண்ணா he has to டீல் வித் ஆல் த கஸ்டமர்ஸ் இல்லையா. அப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, செக்ரிகேட் பண்ணு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு தனி பைப்லைன் என்ன பண்ணு, கிரியேட் பண்ணுங்க, தனி ஃபினான்ஷியல் ஏஜென்சிஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ் நிறைய என்ன பண்ணுங்க, உருவாக்குங்க. as I said, NAB FID is a very important instrument, that was National Banking Bank for another Financing Infrastructure and Development. ஓகே, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கிரியேட் பண்றோம். எஸ், ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் National Monetization Pipeline that was introduced in 2021. Yes, as a complement to this National Infrastructure Pipeline, recycles the brownfield operational assets, that is highways, power lines, gas pipelines, to unlock the public capital for reinvestment into what? Greenfield projects. Okay, அப்போ brownfield projects எல்லாத்தையும் greenfield projects-ஆ மாத்துறதுக்குன்னு ஒரு தனி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன் கொண்டு வராங்க, and that is what? National Monetization Pipeline. Okay. ஸோ இதுக்கு வந்து இதை ப்ரௌன்ஃபீல்ட கிரீன்ஃபீல்டா மாத்துறதுக்கு எவ்வளவு ஃபண்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னா எவ்வளோ, 16.72 lakh crores. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் வாட், PM கதி சக்தி அப்படின்னா என்னது, அப்போ when a road has to be laid, அப்போ அதை நிறைய மினிஸ்ட்ரிஸ் கோவர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு. எஸ் ஆர் நோ, என்வரான்மெண்டல் மினிஸ்ட்ரி கோவர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹைவேஸ் கோவர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு. எஸ் ஆர் நோ, அப்போ ப்ராஜெக்ட்ஸ் வேகமா நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரிஸ் should together focus on the projects. ஸோ அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதா என்னது, கதிசக்தி. பாருங்க பார்ப்போம். It provides a GI based multimodal spatial mapping across 17 infrastructure ministries, eliminating the inter-ministerial silos. தேவையில்லாம இந்த மினிஸ்ட்ரியில இருந்து ஃபைல் அந்த மினிஸ்ட்ரியில நிக்கிறது, அந்த ஃபைல் அங்க நிக்கிறது, இந்த மாதிரி லாகே இருக்கக்கூடாது. Preventing execution delays. ஓகே, அதுக்காக கிரியேட் பண்ணதுதான். அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா பைப்லைன் ஸ்கேல்டு, அப்போ இந்த கதிசக்தினா அப்போ 6,800 ப்ராஜெக்ட்ஸை கொண்டு வந்துட்டாங்க. இது எல்லா மினிஸ்டரும் எப்படி இருக்கணும், யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ வாட்ச் ஃபார் 24/7. எந்த மினிஸ்ட்ரிலையும் இந்த ஃபைல், இந்த ப்ராஜெக்டுக்கான ஃபைல் என்ன பண்ணக்கூடாது, நிற்கக்கூடாது. டுகெதர் தே ஹேவ் டு ஒர்க் ஆன். ஸோ அந்த மாதிரி தே ஹேவ் செலக்டட் 6,800 ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா $210 trillion இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ ரீசன்ட் ட்ரெண்ட் ஷோ a trip towards larger ticket, multimodal logistics, renewable storage, urban transit projects எல்லாமே இதுல வந்துருச்சு, கதிசக்தியில வந்துருச்சு. இட் மீன்ஸ் இட் ஹாஸ் a direct overview of all another ministries. What are the challenges? State level physical constraints. ஓகே, என்னதான் நம்ம பைப்லைன்ல ப்ராஜெக்ட் போட்டாலும் you all know already all state governments are suffocating out of funds. ஏன்,
It is shouldered with all main responsibilities of health, education, power distribution. இந்த மாதிரியான பீப்புளுக்கான லார்ஜர் சர்வீசஸ் எல்லாம் யார் தலையில இருக்கு? I mean, it is given to the state governments. Yes or no? But what about its tariff? Tax வாங்கக்கூடிய அதோடைய bandwidth எவ்வளவு இருக்கு? It is very less. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் நிறைய இருக்கு பிகாஸ் அது டாக்ஸோடைய ஏரியா வந்து அதிகம். அப்போ டெஃபினெட்லி இட் இஸ் an expected point that there is a state level physical constraint. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, பிரைவேட் கேபிட்டல் lag. நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சதுதான். they always have என்னது, wait and watch strategy. Local level clearances delay, continue to test the project timelines and cost budget overruns. Okay, for example, இப்போ வந்து ஒரு பஞ்சாயத்து இல்லையா, ஒரு பஞ்சாயத்து இருக்கக்கூடிய கிராம சபா ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றி we don't this project, எங்களால் லேண்ட் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா then it is absolutely என்னது accepted. Yes, அப்போ because of that few கிராம சபாஸ் the whole project has to be என்னது delay. அப்போ டிலே ஆகும்போது என்ன ஆகும்? அப்போ 500 crores அதை பண்ணியிருப்பாங்க. 3 years டிலே ஆனாலே சிமெண்ட் விலை, லேபர் காஸ்ட், ரெண்ட், மிஷினரிஸ் வாடகை அப்படியே எக்ஸ்கலேட் ஆகிடும். அப்போ பட்ஜெட் 500 crores இருக்கிறது எங்க எப்படி ஆயிடும்னா 800 crores ஆயிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். எஸ், the national infrastructure pipeline is, these are the things. Okay, so what are the 7 engines of the PM Gati Shakti? Road and express highways, railways, airports, waterways, public transport and logistic infrastructures. Okay, and this is the foundation pillars. Comprehensiveness, prioritize பண்ணனும், optimize பண்ணனும், எல்லா ministries synchronize பண்ணனும். Okay, these are the pillars. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டிஜிட்டல் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஓகே, அப்போ இந்த கதி சக்தி நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு இட் இன்டகிரேட்ஸ் தி ஜியோ ரெஃபரண்ட் டேட்டா லேயர்ஸ் மேப்பிங் எக்ஸிஸ்டிங் டோபோகிராஃபி ஆஃப் ஃபாரஸ்ட், ரயில்வேஸ், ஹை டென்ஷன் லைன்ஸ், வாட்டர் பாடிஸ் அக்ராஸ் 57 சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? we are able to plan clearly. ஓகே, ஸோ அதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட். ஓகேவா, டிஜிட்டல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஆர்கிடெக்சர். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் மாஸ்டர் பிளான். Okay, the Gati Shakti extends the GS capability at the district level, enabling the local collectors and municipal authorities to plan the district roads. இது நாங்க வந்து பெரிய லெவல் ஹைவே ப்ராஜெக்ட் மட்டும் கிடையாது, நீங்க ஸ்டேட் லெவல்ல உங்களுக்கான பிளானிங் கமிட்டிஸ் இருக்கும். அதுல ஒரு எம்பி இருப்பாரு, எம்எல்ஏ இருப்பாங்க, என்ஜிஓஸ், கலெக்டர் தான் அதில் ஹெட்டா இருப்பாரு. அவங்க அந்த டிஸ்ட்ரிக்டை எப்படி டெவலப் பண்ணலாம்னு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம். அதுக்கு நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. யூனிஃபைட் லாஜிக்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ இன்டெகிரேட் டிஜிட்டல் சிஸ்டம் அக்ராஸ் வேரியஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கான மேப் எப்படி போறது வர்றது. ஓகே, ரியல் டைம் கார்கோ ட்ராக்கிங் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஓகே, திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஓகே. இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் த மைல் ஸ்டோன்ஸ். ஓகே, ஸோ பை 2025 we have completed 293 infrastructure projects valued 13.59 lakh crores. Okay, and வந்து பாத்தீங்கன்னா as per 2026 352 projects worth 16,110 lakh crores is been complete. Okay va. Next is what are the recent announcement. We have come to the end of this infrastructure. அப்ப recent announcement என்னது? அப்போ as I said in 2026 our public infrastructure is investment வந்து எவ்வளவு 12.2 lakh crore which is 4.4% of the GDP. It has to be increased to 7 to 8%. so இந்த வருஷம் இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கனெக்ஷன்ஸ் அதிகப்படுத்தணும் இல்லையா, அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா 7 ஹை ஸ்பீட் ரயில்வேஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. மும்பை பூனே, பூனே ஹைதராபாத், ஹைதராபாத் பெங்களூர், ஹைதராபாத் சென்னை, ஹைதராபாத் சென்னை பெங்களூர், டெல்லி வாரணாசி. ஓகே, இந்த மாதிரி ஹை ஸ்பீட் ரயில்வேஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதே போல ஐடி ஹப்ஸ் சுத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா why this kind of high speed corridors கொண்டு வந்தாங்கன்னா these are the reasons. so metros, அதுக்கப்புறம் டீகார்பனைசேஷன்ஸ் கொண்டு போறது. அதே போல வந்து ஃப்ரைட் காரிடார் கிரியேட் பண்றாங்க, டெடிகேட்டட் ஃப்ரைட் காரிடார். ஓகே, கனெக்டிங் வெஸ்ட் பெங்கால் டு த ஈரஸ், ஐ மீன் சூரத் இந்த குஜராத் வெஸ்ட், ஈஸ்ட் வெஸ்ட், டெடிகேட்டட் ஃப்ரைட் காரிடார். டெடிகேட்டட் ஃப்ரைட் காரிடார்னா அதுல லாரி மட்டும் தான் போகும், வேற எதுவுமே போக முடியாது. எஸ்,
these are some of the things that was introduced in the current budget. Next பாத்தீங்கன்னா inland waterways, கிட்டத்தட்ட 20 new national waterways. So what is the importance of waterways? Importance of waterways na, for example, if you take road, if you transport the same good via water, it takes a fuel consumption which is 4 times less. 4 times less எதை நீங்க தண்ணியில வந்து ஒரு குட்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கும் ரோட்ல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கும் ஃபியூவல் கன்சப்ஷன் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்? 4 மடங்கு கம்மியா எடுத்துக்கும். இதுல வாட்டர்ல. ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் 20 இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ். ஓகே, அண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் சீயிங் சிட்டிஸ் அஸ் அ இன்ஜின்ஸ் ஆஃப் growth. ஸோ இன் தட் வே வந்து பாத்தீங்கன்னா வி ஆர் அனௌன்சிங் சம் 5,000 crores டு ஆல் சிட்டிஸ். ஓகே, அதுக்கு பேர் என்னது? சிட்டி எக்கனாமிக் ரீஜியன். Okay, moving away from the traditional administrative municipal boundaries to see this cities as an economic function. Okay, the functional economic geography of our country. Okay, so அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா 5,000 crores கொடுத்து இப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட் மோட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்றோம்? இன்க்ரீஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ 5,000 crores கொடுக்கும். So this is with respect to the infrastructure. Very, very important topic. Now you have an overall idea. இப்போ ஓவரால் ஐடியானா இதை எப்படி நீங்க சம்மரைஸ் பண்ணுவீங்கன்னா, ஸோ ஹவு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ கண்ட்ரி சஸ்டைன்டு growth. அப்போ யூ ஹாவ் டு சி வித் த மல்டிப்ளையர். ஓகே, நெக்ஸ்ட், இன் வாட் வே பப்ளிக் கேபிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கிரிட்டிக்கல் ஃபார் திஸ் கண்ட்ரி, எஸ்பெஷலி டியூரிங் த பீரியட் ஆஃப் திஸ் குளோபல் ஹெட்விண்ட்ஸ் அண்ட் குளோபல் பொலிட்டிக்கல் அன்சர்டனிட்டி இருக்கும்போது பப்ளிக் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எந்த அளவுக்கு நமக்கு growth சஸ்டெயின் பண்ண யூஸ் ஆகுது. அப்போ 2014 லெவலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம், 2026 லெவலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன்னு பாருங்க. அண்ட் வாட் ஆர் த லாங் டேர்ம் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் effects of this public capital infrastructure investment, especially to crowd in private investments. Okay, இது இந்த பேசிக்கா பார்த்தோம். அப்போ இந்தியா has to attain 2047ல $30 trillion, $40 trillion நம்ம வந்து ஒரு growth அட்டைன் பண்ணோம்னா we need $2 trillion of infrastructure investment every year. அப்ப கரண்ட்லி பார்த்தா 70% ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யார் பண்றா? கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் பண்றாங்க, ஆர் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பண்றாங்க. ஸோ வி நீட் திஸ் பிரைவேட் செக்டார் டு டேக் பார்ட் அட்லீஸ்ட் 50%, 40 to 50% பிரைவேட் செக்டார் பண்ணணும். எஸ், இப்போ கரண்ட் ஜிடிபியோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ? 4.4%. ஆனால் நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும்? 7 to 8% இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும். அண்ட் திஸ் கேன் பி அச்சீவ்ட் ஒன்லி வித் த பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் என்னது? பிரைவேட் செக்டார். இல்லையா? இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்? கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், அப்போ we have to go towards பாரத் மாலா, சாகர் மாலா, இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் மிஷன், எஸ், ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன், இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அடுத்தது என்னது? அப்புறம் வந்து உதான் ப்ராஜெக்ட், இல்லையா? அப்போ இதுக்கான ஃபினான்ஸ் என்ன? அதுதான் நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன். இப்போ இந்த ப்ரௌன் ஃபீல்டை கிரீன் ஃபீல்டா மாற்றணும்னா நேஷனல் மானிட்டைசேஷன் பைப்லைன் புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய விஷயம். ஸோ இதுக்கு தேவையான பாண்ட்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்றோம்? எஸ், இதுக்கான ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம கொண்டு வரோம்? இதுக்காக நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டிங் ஏஜென்சி எப்படி உருவாக்குறோன்றதான் பைப்லைன். எஸ், அப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய இன்டர் மினிஸ்ட்ரியல் கோஆர்டினேஷனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக கொண்டு வரது இது கதி சக்தி. அப்போ ரீசெண்டா கவர்மெண்ட்ல என்ன மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஃப்ரைட் காரிடார்ஸ் கொடுத்தோம். அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஹவு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கிரிட்டிக்கல் டு மேக் த கண்ட்ரி மோர் எக்கனாமிக்கலி காம்படிட்டிவ் அண்ட் என்னது இன்க்ளூசிவ் growth வர்றதுக்கு இது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் டு மேக் தி பிரைவேட் பீப்புள் டு பார்ட்டிசிபேட் மோர் இன் திஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் த்ரூ அவர் எவல்யூஷன் வி ஹேவ் அவர் ஓன் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல் ஃப்ரம் 1991 until now. அதுல நம்ம எஃபெக்டிவா நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஒன் ஆஃப் திஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் viability ஃபண்டிங். அப்புறம் என்னது? ஹைபிரிட் annuity மாடல். எழுதுறீங்களா? எஸ், இட் மே பி லார்ஜ் பட் ஆக்சுவலி ஆன்சர் 10 பாயிண்ட் தான். பட் டு ரிமெம்பர் தட் யூ நீட் திஸ் மச் ஆஃப் திங்ஸ் டு பி. நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும் பார்த்தலாம், ஆரஞ்ச் எக்கானமி. ஓகே, தட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள். தட் இஸ் கிரியேட்டிவ் இந்தியா. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். இப்போ நீங்க எல்லாம் தெரியும், இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து கார்ட்டூன் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா கார்ட்டூன்ல ரொம்ப ஃபேமஸ் யாரு?
உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கார்ட்டூன்லாம் யார் ஞாபகத்துக்கு வரா? டாம் அண்ட் ஜெரி. ஒருத்தர் இந்த லட்டு சாப்பிடுவார், பேர் என்ன? பீம், சோட்டா பீம். அப்போ வாட் இஸ் தி ஆரஞ்ச் எக்கானமினா, யூ ஆல் see that everyone is இப்ப இருக்க எல்லா கிட்ஸ்மே அப் டு தி ஐடில ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாருமே they are working with PlayStations, they are except UPSC aspirants இல்லையா, மீதி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they are in digital world, they have immersed in digital world, full and full என்ன பண்றாங்க, கேம்ஸா விளையாடுறாங்க. And that has become now what, a very important economy now. இப்போ இந்த எமர்ஜிங் இந்த எக்கானமிய இதை நம்ம எப்படி இந்தியாவா கொண்டு வருது அப்படின்னா, அப்போ இந்தியால we have so much of stories, விக்ரமாதித்யா ஸ்டோரி, எஸ் ஆர் நோ, we have. அப்போ இந்தியன் கல்ச்சர் ஆஸ்பெக்ட்ல நம்மளுடைய கல்ச்சர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கதைகள், எஸ், அதை நம்ம அதுக்கான ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய கேம்ஸ், இந்த மாதிரி புதிய புதிய கேம்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணி how we are going to make this economy இந்தியாக்கான ஒரு எக்கானமி எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது, how India can be a best exporter of this kind of games by using this creativity on the influence of its culture. இப்போ இந்த கிரியேட்டிவிட்டிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னது, கல்ச்சர், எஸ் ஆர் நோ? ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ். இந்த 3 விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். எமர்ஜிங் எக்கானமி, அது எல்லாரும் கேம் விளையாடுறாங்க, எஸ், அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய இது இருக்கு, அது டிரான்சாக்ஷன், எக்கனாமிக் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு, இதை நம்ம வயப்படுத்தணும். இதை எப்படி டிபிக்கல் டு இந்தியாவை மாத்துறது அப்படின்னா, இந்தியாவுடைய கல்ச்சர் ஃபேக்டர்ஸை நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த கேம்ஸ்ல பண்றோம். You understand? Yes, so this is with respect to orange economy. Definitely you can expect this orange economy in this question because it is mentioned in your economic survey and it is a new economy. வேற எதுவுமே இப்போ வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா நிறைய கொஸ்டின் கேட்டாங்க, எஸ் ஆர் நோ? ஆரஞ்ச் எக்கானமி இது வழி கொஸ்டின் கேட்கல. ஸோ ப்ரிப்பேர் வெல் ஃபார் திஸ். ஓகே, இட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் திங் தான். அப்போ ஆரஞ்ச் எக்கானமினா என்னது? இட் இஸ் அ கிரியேட்டிவ் எக்கானமி, எஸ் ஆர் நோ? கிரியேட்டிவ் எக்கானமி பாருங்க பார்ப்போம். இட் ரெஃபர்ஸ் டு a prime whose primary is based on the intellectual property, artistic expression and technological capabilities. எஸ், பாருங்க இதுல என்னென்னலாம் வரும், அனிமேஷன், விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ், கேம்ஸ், காமிக்ஸ், டிஜிட்டல் ஸ்டோரி டெல்லிங். எஸ், நெக்ஸ்ட் பாருங்க, சப்போர்ட்டட் பை எக்ஸ்பாண்டிங் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் சீப் டேட்டா ஆக்சஸ். அப்போ இதெல்லாம் வர்றதுக்கான இது பூமா வர்றதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன? பிகாஸ் ஆஃப் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் இல்லையா? ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் மூலியமா நீங்க ஒரு கார்ட்டூனா என்ன பண்ணலாம், ஒரு கார்ட்டூன் பிலிமை உருவாக்கி அதை வித்துறலாம், எஸ் ஆர் நோ? நாளைக்கு நீங்க ஒரு ஷார்ட் பிலிம் எடுக்கலாம், ஷார்ட் பிலிமுக்கு பெரிய ப்ரொடியூசர் வேணும் இல்ல, இஃப் இட் இஸ் ஹைலி கிரியேட்டிவ், நெட்ஃபிளிக்ஸே என்ன பண்ணிடாத வாங்கிடும். அதுக்குன்னு ஆளுங்கெல்லாம் இருக்காங்க, நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ்ல இருக்காங்க. அவங்க வேலையா என்னன்னா ஒரு நாளைக்கு 20 படம் பாக்குறது. இந்த படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் வாங்கலாமா வேணாமான்னு சூஸ் பண்றது. நல்லா இருக்குல்ல ஜாப். லைக் வைஸ் they have அப்போ எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பாண்டட் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், சீப் டேட்டா ஆக்சஸ், ரைசிங் டிஜிட்டல் கன்சப்ஷன், இதெல்லாம் தான் இந்த செக்டார் வர்றதுக்கான காரணம். ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜிக் சிக்னிஃபிகன்ஸ்? ஓகே, அப்போ நமக்கு ஏற்கனவே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 2 மில்லியன் ஸ்கில்டு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தேவைப்படுது பை 2030. நம்மளோட எக்கனாமிக் சர்வே எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, still many young people they don't know how to attach a file in the email attach ஒரு ஃபைல் அட்டாச் பண்ணி எப்படி அனுப்புறதுன்றது கூட நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு தெரியல. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ஒரு புதிய பொருளாதாரமே உருவாக்குது பேஸ்ட் ஆன் என்னது, கேம்ஸ். Can you understand? அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா, so this அப்போ it really requires 2 million skilled professionals by 2030. Yes, India traditionally served as a back-end support for outsourcing of global India. Now we have to give emphasis. இப்போ AI வருது, என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் ஐடி வேலை என்ன, கால் சென்டர். அதுதான் என்னது, அதுதான் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக சொல்லணும்னா ஐ எம் பேக் அண்ட் சப்போர்ட். பேக் அண்ட் சப்போர்ட்னா ஒன்றும் இல்லை, யூஸ் பண்ண டவுட் கேட்கும் போது கால் பண்ணி கேட்போம்ல, எஸ் ஆர் நோ? இப்போ இதை யார் ரீப்ளேஸ் பண்றா? ஹூ இஸ் ரீப்ளேசிங் திஸ் பேக் அண்ட் ஆபரேஷன் ஜாபை யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டா? ஏஐ. பாத்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ ஓபன் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பேரை வச்சு
You have any doubt? You just text me. Yes or no? So all the back end jobs is going to totally vanish. எல்லாமே vanish ஆக போகுது. கால் சென்டர் ஒர்க் எல்லாமே என்ன ஆக போகுது? காணாம போகுது. Yes or no? Because of AI. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to pitch in the emerging market. And that emerging market is what? Yes. So emerging market எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு? கிரியேட்டிவிட்டி. அந்த கிரியேட்டிவிட்டினா நீங்க வந்து ஒரு கார்ட்டூன் டிசைன் பண்ணிட்டு I was first to design this kind of face. Yes. So intellectual property. அப்போ enabling creators to retain the ownership. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? இந்தியால if this orange economy has to grow well, then you have to make the intellectual property rights என்னது ப்ராப்பரா இருக்கும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, சாஃப்ட்வேர் அண்ட் கல்ச்சுரல் டிப்ளமசி. ஸோ நர்ச்சரிங் த கண்டென்ட் பேஸ்ட் ஆன் இந்தியன் மித்தாலஜிஸ், சோட்டா பீம், எஸ் ஆர் நோ, அண்ட் ரீஜனல் ஃப்ளோகோர் அண்ட் அர்பன் ஸ்டோரி ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஜங்கிள் புக், மோக்லி, those characters are very famous even today. Can you understand? அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it is based on Indian stories. Yes or no? அப்ப பாருங்க, இந்தியன் குளோபல் நரேட்டிவ் பிரசன்ஸ் அண்ட் என்ஹான்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட். அப்ப இந்த மாதிரி கார்ட்டூன்ஸ் வந்து ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அமெரிக்கா இருக்க சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாருமே யோசிச்சு பாருங்க, ஜங்கிள் புக் பாக்குறாங்க. தே ஹேவ் அன் கைண்ட் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ். இப்படிதான் நடக்குது. எஸ், வாட் ஹேப்பன்ட் இன் டெல்லி, 3 girls they jumped from the tower. அவங்களுடைய அபார்ட்மெண்ட் டவர்ல இருந்து குதிச்சு they suicide பண்ணிட்டாங்க. You know what is the shocking report? They are Korean addictives. கொரியனோட மூவிஸ், கொரியனோட கார்ட்டூன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்து அடிக்ட். ஸோ அவங்களோட எய்ம் என்னன்னா, தே வாண்ட் டு செட்டில் இன் கொரியா. இதை அவங்க பேரண்ட்ஸ் டைரி எடுத்து பார்க்குறாங்க அண்ட் தே ஆர் ஸ்ட்ராங்லி கண்டமிங் இட். இனிமேல் நீங்க கொரியன் மூவிஸ் பார்க்கக்கூடாது. தே சூசைட் அண்ட் யூ கேன் கோ அண்ட் see the news. It is 2 months முன்னாடி வந்தது. எஸ் ஆர் நோ? அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மூலமா ஒன் கண்ட்ரி கேன் ஸ்ட்ராங்லி எஸ்டாப்ளிஷ் கல்ச்சரல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் த மைண்ட் செட் ஆஃப் என்னது அதர் கண்ட்ரிஸ். எஸ், யோசிச்சு பாருங்க. ஃபியூ வந்து when we are studying in schools, we know only Terminators. Terminator வந்து நாங்க செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிக்கும் போது எங்களுக்கு ரோபோட விஷுவலைசேஷன் என்னது டெர்மினேட்டர். The kind of American influence on our mindset. Can you understand? Yes. அப்ப பாருங்க பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் ஜேம்ஸ் பாண்ட் 007 இல்லையா? அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது தட் இஸ், அப்ப ஜேம்ஸ் பாண்ட் 007ல யாரை டார்கெட் பண்ணுவா? ரஷ்யன்ஸை. அப்போ கேபிட்டலிசம் இஸ் அட்டாக்கிங் சோசியலிசம். அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பாலிடிக்ஸ். அப்போ தீஸ் மூவிஸ் ஆர் நாட் ஜஸ்ட் என்னது, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கமாடிட்டி. இட் ஹாஸ் அ டிப்ளமேட்டிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். அந்த சிட்டி, அந்த கண்ட்ரியோட பீப்புள் வந்து நம்ம கண்ட்ரி கல்ச்சர் மேல என்ன ஆயிடும்? அட்டாச் பண்ணும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, கிரியேட்டிவ் டெக்னாலஜி எக்ஸ்டெண்ட் பியாண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் டு எஜுகேஷன், இன்டராக்டிவ் லேர்னிங், ஹெல்த் கேர், ப்ரோட்டோடைப்பிங் அண்ட் என்னது இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன். எஸ் ஆர் நோ? எவ்ரிபடி இஸ், ஏதாவது ஒரு டேப்லெட்னா நவ் எவ்ரிபடி இஸ் கூகுளிங் இட். வாட் ஆர் தி இம்பாக்ட்ஸ்? அது குட்டா பேடா? எஸ் ஆர் நோ? நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து when you start conversation உடனே they show their face. கூகுள் பண்ணீங்களா? ப்ளீஸ் டோன்ட் கூகுள் இட். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ திஸ் இஸ் an awareness. ஸோ அதுக்கெல்லாம் இது யூஸ் ஆக போகுது. அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க? the ministry has introduced Indian Institute for Creative Technology. Imagine அந்த இன்ஸ்டியூட் எப்படி இருக்கும்னு. Every single person will be in their own world. Yes or no? Yes. We established in Mumbai as a premier creative institution to integrate art, storytelling, computer science and another business. Next பாருங்க, ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் அவுட்ரீச். அப்போ இதை எல்லா காலேஜ்லயும் இந்த கிரியேட்டிவ் பீப்புளை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக 1500 ஸ்கூல்ஸ்ல என்ன பண்றோம்? கிரியேட்டர் லேப் ஸ்கூல்ஸ். எஸ் ஆர் நோ? அப்ப யோசிச்சு பாருங்க. இப்ப நம்ம when we are studying school we have drawing period. இவங்களுக்கு என்னது? கேமிங் பீரியட். யூ இனோவேட் மோர் கேம்ஸ், யூ சி டிஃப்ரெண்ட், கிரியேட் டிஃப்ரெண்ட் கார்ட்டூன்ஸ். எஸ் ஆர் நோ? அவங்களோட கார்ட்டூனை என்ன பண்றோம்? நெக்ஸ்ட் என்ன பாருங்க, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்குபேட்டர்ஸ். ஸோ மும்பைல வந்து பர்மனன்ட் ஃபிலிம் சிட்டி இருக்கு, இன்குபேஷன் இக்கோசிஸ்டம். இந்த மாதிரி யாராவது கேமிங் இன்ட்ரெஸ்ட் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க வாங்க, யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஸோ கரிக்குலம் அண்ட் ஏஐ இன்டகிரேஷன், ஆஃபரிங் 18 இண்டஸ்ட்ரியல் அலைன்டு கோர்சஸ், ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ் கொடுக்குறோங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, என்கரேஜ் கிராஸ் பாலினேஷன் பிட்வீன் த டைவர்ஸ் ஃபீல்ட்ஸ் விச் இஸ் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொலாபரேட்டிங் வித் கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் லிட்ரேச்சர் இந்த கேம் டிசைன்ஸ். இல்லையா? அப்போ ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்ன்றது வந்து எப்படி ஆகுது?
ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இங்கே இருக்க எக்மோரில். அவங்க வேலை என்ன, எர்த் ஓன் மியூசிக் கண்டுபிடிக்கிறது, கிரியேட்டிவ் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் போகுது. அது வந்து எங்க கம்ப்ளீட்லி அவுட் சைடு, அவங்க எங்க ஐசோலேட் ஆயிடுறாங்க, அவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி கூட அந்த ஃபியூஷன் இருக்கிறது. இவங்க 2 பேரும் இன்டெகிரேட் ஆகினாங்கன்னா கிரியேட்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும்? இட் வில் பி வாட், இட் வில் ஹேவ் த எசன்ஸ் ஆஃப் த சாயில். அந்த சாயிலோட எசன்ஸ் இந்த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் வெர்சஸ் என்னது, அமால்கமேஷன் ஆஃப் திஸ் கம்ப்யூட்டர் பீப்புள். நெக்ஸ்ட் இஸ் டிமார்க்கெட்டைசிங் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். எல்லாருக்கும் ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் கொடுங்க, டெக்னிக்கல் கிரியேட்டிவ் பாத்வேஸ் கொடுங்க, டயர் 2 சிட்டிஸ், கிராமம், வில்லேஜ், எல்லா பீப்புளும் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு கொண்டு போங்க. வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ்? நம்பர் 1, இதுக்கான ஃபேக்கல்டி அண்ட் என்னது ட்ரைனர்ஸ் இல்லை, இதுக்கான குவாலிட்டியை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண முடியல. நெக்ஸ்ட், ஹை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் காஸ்ட். எஸ், அதுக்கு ஒரு எல்சிடி ஸ்கிரீன் வாங்கணுங்கனாலே அதுக்கு ஒரு 10 lakhs 5 lakhs ஆகும். ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? வாட் ஆர் த வே ஃபார்வர்ட்? பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் அண்ட் என்னது ஸ்ட்ராங் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீமுக்கு ரெடி பண்ணணும். இதுக்கான இன்ஸ்டிடியூஷனல் கவர்னன்ஸ் கொண்டு வரும். இது வந்து டிஃபால்ட் வே ஃபார்வர்ட். இன்ஸ்டிடியூஷனல் கவர்னன்ஸ், R&D, அதுக்கப்புறம் என்னது பப்ளிக் பிரைவேட். ஓகே கைஸ், very very important topic with respect to this year's another mains. We'll see in the next class. Okay, any doubts sir? Thank you. நீங்க டயர்ட் ஆகிறத பார்த்து நான் டயர்ட் ஆயிட்டேன். கொஞ்சம் விட்டுருந்தா தூங்கிட்டு இருந்தேன். See, this is the typical challenge of UPSC. ஆனா ஒன்ஸ் ஃபுல் பேஜா படிச்சுட்டு இவ்வளவு பேஜ் இருக்கான்னா பாப்பீங்க. ஒன்ஸ் க்ரோ த்ரூ பண்ணிட்டீங்கன்னா 10 பாயிண்ட் தான் இருக்கும். அந்த 10 பாயிண்ட் தான் ஆன்சர். ஆனா 10 பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு டிராவல் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதனால ஒர்க் ஆன் யுவர் எனர்ஜி. And good afternoon. Okay, sir.